నమస్కారం. నమస్కారం. अस्मद्गुरुभ्यो नमः. अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः. अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः. श्रीमते रामानुजाय नमः. रामानुजदया पात्रं ज्ञानवैराग्यभूषणं श्रीमद्वेङ्कटनाथार्यं वन्दे वेदान्तदेशिकं लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुग्मं व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये मातापिता युवतीयस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्मयानाम् आद्यस्य न कुलपतेर्वकुलविरामं श्रीमत्तदङ्ग्रीगुणं प्रणमामि मूर्धं भूतं सरश्च मदाक्वयपट्टनहत श्रीभक्तिसारकुलशेखरयोगिवाहान् भक्तान् दिनेन परकालयतीन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यम् श्रीमान् वेङ्कटनाथार्यः कवितार्किककेसरी वेदान्ताचार्यवर्यो मे सन्निधत्तां सदा हृदि गुरुभ्यस्तद्गुरुभ्यश्च नमो वागमधीमहे प्रणीमहे च तत्राद्यौ दम्पती जगदाम्पति स्वशेषभूतेन मया स्वीयैः सर्वपरिच्छदैः विधातुं प्रीतमात्मानं श्रीमान् प्रक्मते स्वयं शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तिः यस्य द्विरदवक्त्राद्याः पारिषद्याः परश्शतं विघ्नं निघ्नन्ति सततं विश्वक्सेनं तमाश्रये दिव्याकारं सरोजाक्षं शङ्खचक्रगदाधरं मुकुन्दद्वारनिलयं विश्वक्सेनमुपास्महे ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलं स्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तेः पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे शुकधातुं तपोनिधिं व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। जयति पराशरसूनुः सत्यवती हृदयनन्दनो व्यासः यस्यास्य कमलगलितं वाङ्मयममृतं जगत्पिबति नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् कृष्णं कमलवत्ताक्षं नौमि नारायणं हरिं कृष्णाय यादवेन्द्राय ज्ञानमुद्राय योगिने नाथाय रुक्मिणीशाय नमो वेदान्तवेदिने नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे प्रह्लादविन्दाय तपत्नेत्र येन त्वया भारतते पूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः युधिष्ठिरो धर्ममयो महद्रुमः स्कन्दोऽर्जुनो भीमसेनोऽस्य शाखाः माद्रीसुतो पुष्पफले समृद्धे मूलं कृष्णं धर्म च ब्राह्मणाश्च भीष्मद्रोणतराजे धृतजला गान्धार नीलोत्पल शल्यग्राहवती कृपेण वहिनी कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थाम विकर्ण घोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णा कल्पाण्डवैर्नदी कैवर्तिके केशवे धर्मे चार्थे च कामे च मोक्षे च भरतर्षभ यदि अस्ति तदन्यत्र यन्ने आस्ति न तत्क्वचित् अष्टमहिषी समेत श्रीकृष्णाय परब्रह्मणे नमः। अथ श्रीमन्महाभारते भीष्मपर्वे जम्बूखण्ड निर्माण पर्व 10ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಈಗ ತಾನೇ ಹೇಳಿದ ಈ ಧ್ಯಾನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಯದಿ ಹಾಸ್ತಿ ತದನ್ಯತ್ರ ಎನ್ನೆ ಹಾಸ್ತಿ ನ ತತ್ ಕ್ವಚಿತೆ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಉಪನಿಷತ್ನಲ್ಲೋ ಸ್ಮೃತಿ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲೋ ಎಲ್ಲಿ. ಯಾವ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ವೋ ಅದು ಎಲ್ಲೂ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಗುರುತ್ವೇನ ಚ ಮಹತ್ವೇನ ಚ, ಇದು ಮಹಾಭಾರತ. ಗುರು ಅಂದ್ರೆ ಆಚಾರ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಒಂದಾದ್ರೆ ಭಾರ ಗುರು ಲಘು ಅಂತ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ. ಭಾರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಿರುವಂತಹದ್ದು ಮಹಾಭಾರತ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಿನ್ನೆ ದಿವಸ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲಿ ಈ ನದಿಗಳು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ನದಿಗಳು, ಭಾರತ ಖಂಡದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ನದಿ ಪರ್ವತಗಳು ಮತ್ತೆ ರಾಜ್ಯಗಳು ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಅಂತ. ಮಹಾಭಾರತದ ಕಾಲ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಹೇಗಿತ್ತು, ಈ ಕಡೆ ಇಂಡೋನೇಷಿಯಾ ಚೈನಾ ಅವುಗಳು ಸೇರಿ, ಆ ಕಡೆ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ಅದು ಇದು ಎಲ್ಲ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಎಲ್ಲವೂ ಸಮಗ್ರವಾಗಿದ್ದಂಥದ್ದು ಭಾರತ, ಭಾರತ ಖಂಡ, ಭಾರತ ವರ್ಷ ಅವುಗಳನ್ನು. ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಸಂಜೆಯನ್ನು ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನಿಗೆ ಭಾರತ ವರ್ಷದ ಯುಗಗಳನ್ನ ಅವುಗಳ ಸ್ವಭಾವಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸಿದ್ದು.
ಆಗ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಕೇಳಿದ, ಸಂಜಯ, ಈ ಭರತ ವರ್ಷದ ಮತ್ತು ಹರಿವರ್ಷಗಳ ಆಯುಷ್ ಪ್ರಮಾಣಗಳು, ಶುಭಾಶುಭಗಳು, ಭೂತ ಭವಿಷ್ಯತ್ ವರ್ತಮಾನಗಳು ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಸವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ತಿಳಿಸು ಅಂತ ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ಸಂಜೆ ಹೇಳ್ದ, ಹೇ ಭರತೋತ್ತಮ, ಭರತ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕೃತ, ತ್ರೇತ, ದ್ವಾಪರ, ಕಲಿ ಎಂಬ 4 ಯುಗಗಳಿವೆ. ಕೃತಯುಗದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮವು 4 ಕಾಲಗಳಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಆಗ ಮನುಜರಿಗೆ ಆಯು ಪ್ರಮಾಣ 4000 ವರ್ಷ. 4000 ವರ್ಷ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಬದುಕಿರ್ತಾನೆ ಅಂತ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಸ್ಥಿಗತ ಪ್ರಾಣಾಹ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಮೂಳೆ ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಇರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ದಿವಸನೂ ಬದುಕಿರ್ತಾರೆ ಅವರು ಅಂತ. ಅಸ್ಥಿಗತ ಪ್ರಾಣಾಹ, ಪ್ರಾಣಗಳು ಮೂಳೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿರುವಂತಹದ್ದು. ತ್ರೇತಾಯುಗದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮ 3 ಕಾಲಗಳಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದೆ. ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯ ಆಯು ಪ್ರಮಾಣ 3000 ವರ್ಷ. ದ್ವಾಪರ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮ 2 ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಡೀತೆ. ಆಗ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಆಯು ಪ್ರಮಾಣ 2000 ವರ್ಷಗಳು. ಈ ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಆದ್ರೂ ಧರ್ಮ ಒಂದೇ ಕಾಲನೇ ಇದೆ. ಈ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಆಯು ಪ್ರಮಾಣವನ್ನ ಇಷ್ಟು ಎಂದು ನಿರ್ಣಯಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಕೆಲವರು ಗರ್ಭದಲ್ಲೇ ಸಾಯ್ತಾರೆ, ಕೆಲವರು ಹುಟ್ಟಿದ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲದೊಳಗೆ ಸಾಯ್ತಾರೆ. ಕೃತಯುಗದಲ್ಲಿ ಮಹಾಸತ್ವಗುಣ ಸಂಪನ್ನರು, ಧನವಂತರು, ರೂಪವಂತರು, ತಪೋಧನರು, ಮುನಿಗಳು, ಮಹಾ ಉತ್ಸಾಹಿಗಳು, ಮಹಾತ್ಮರು, ಧಾರ್ಮಿಕರು, ಸತ್ಯವಾದಿಗಳು, ಮಹಾವೀರರು ಆದವರು ಸಹಸ್ರ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಿಂದ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾರೆ ಕೃತಯುಗದಲ್ಲಿ. ತ್ರೇತಾಯುಗದಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠರು, ಆಯುಷ್ಮಂತರು ಆದ ಕ್ಷತ್ರಿಯರು. ಈಗ ರಾಮನ ಕಾಲ ನಿನ್ನೆ ತಾನೇ ಹೇಳಿದೆ. ದಶರಥ 60,000 ವರ್ಷ ರಾಜ್ಯಭಾರ ನಡೆಸಿದ. ಏನಿದು ಲೆಕ್ಕವೇ ಇಲ್ವಾ, ಏನೇನೋ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಅಂತ ಅನಿಸ್ಬಹುದು. 60,000 ವರ್ಷ ಅವನು ಬದುಕಿದ್ದುಂಟು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಅವನು ಪುತ್ರಕಾಮೇಷ್ಟಿ ಯಾಗ ಮಾಡಿದ್ದು. ಈ ರಾಮ 11,000 ವರ್ಷ ಲಕ್ಷ್ಮಣ, ಭರತ, ಶತ್ರುಘ್ನ, ಸೀತೆಯವ್ರ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಭಾರ ನಡೆಸಿದ್ದು. ಕಾಡಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದು 14 ವರ್ಷ, ಆದ್ರೆ ಇವನ್ನ ನಡೆಸಿದ್ದು. ಹೋಗ್ಲಿ, ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಕಷ್ಟಪಟ್ನ? ನೀವು ಅರಣ್ಯ ಕಾಡ ಒಂದ್ ನೋಡಿ, ಮೂಲ ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆದಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕ್ಷಣದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಗಸ್ತ್ಯರನ್ನ ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಸುತೀಕ್ಷ್ಣರನ್ನ ನೋಡಿ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಪಂಚವಟಿಯಲ್ಲಿ ನೀನು ಆಶ್ರಮವನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿರ್ಬೋದು ಅಂತ. ಹಾಗೆ 10 ವರ್ಷಗಳು ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಇವರ ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಕಳೆದಿದ್ದು. ಆಮೇಲೆ ಶೂರ್ಪಣಖಿ ಬಂದಿದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾರು ರಾಮ ಏನೋ ದುಃಖನೇ ಪಟ್ಟ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ಯಾಡಿಸ್ಟ್ ಅಷ್ಟೇನೆ. ಮರ್ತ್ಯಾವತಾರಸ್ತು ಯಮರ್ತ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣಂ, ಅವನು ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ದುಃಖ ಪಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಕಷ್ಟ ಪಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಸೀತೆ ಅಪಹರಣ ಆದಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ವೈದೇಹಿ ನಟನೆ ಅಷ್ಟೇ ಅದು. ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಅವರು ಎಂದಿಗೂ ಅಹಲಗಿಲ್ಲೇ ನೆರೆಯುವೆನ್ನೇ. ಒಂದು ಕ್ಷಣವೂ ಅವರೊಬ್ಬ ಸೀತಾರಾಮರಾಗ್ಲಿ ರಾಘವತ್ವೇ ಭವೇ ಸೀತಾ ರುಕ್ಮಿಣಿ ಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮನಿ ಅನ್ಯೇಶು ಅವತಾರೇಶು ನಿತ್ಯ ಯೇಷ ಅನಪಾಯಿನಿ ಯೇಷಾಂ ನಿತ್ಯ ಅನಪಾಯಿನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕ್ಷಣವೂ ಬಿಟ್ಟಿರೋಲ್ಲ ಅವರು. ಅದು ಅವನ ನಿಜವಾದಂತ ಇದು ಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿ ಸೈದ್ಧಾಂತಿಕವಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಹೀಗೆ ಒಂದೊಂದು ಯುಗದ್ದನ್ನು. ದ್ವಾಪರ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಜಯಾಭಿಲಾಷಿಗಳಾದ ಮಹೋತ್ಸಾಹಿಗಳು, ಅಲ್ಪ ತೇಜಸ್ಕರು ಅಧಿಕವಾಗಿ ಹುಡ್ತಾರೆ. ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಕೋಪ, ಲೋಭ, ಅಸತ್ಯ, ಅಸೂಯೆ, ಮೋಹ ಈ ದುರ್ಗಣಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಜನರೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹುಡ್ತಾರೆ. ಹೈಮವತ ವರ್ಷವು ಗುಣಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತ ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮೇಲಿಸಿದೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಉತ್ತಮವಾದದ್ದು ಹರಿವರ್ಷ ಇಂದ. ಇಲ್ಲಿಗೆ 10ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಜೊತೆಗೆ ಜಂಬೂಖಂಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಪರ್ವ ಕೂಡ ಮುಗಿಯಿತು. ಅಷ್ಟಮೈಷಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. ಇವಕ್ಕೇನೆ ಹೇಳೋದು. ಈಗ ಅಮೆರಿಕಾನೋ ಮತ್ತೊಂದು ಎಲ್ಲ ಭೋಗಭೂಮಿ, ಇದು ಕರ್ಮಭೂಮಿ ಅಂತ. ಮನುಷ್ಯನ ಆಧ್ಯಾತ್ಮದ ಸಾಧನೆ, ಆತ್ಮದ ಉದ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಜನಿಸ್ಬೇಕು. ಹೊರಗಿನ ದಾರ್ಶನಿಕರು ಕೂಡ ಬಯಸೋದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಜನ್ಮ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಾ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಅದು ಎಂತ ವಿಪರ್ಯಾಸ ನೋಡಿ. ಇರೋರೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಗ್ರೀನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲೇ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಮಸ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಏನೋ ಇಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಬಾಳಿನಲ್ಲಿ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲಾನುವೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಅದು ಇದು ಎಲ್ಲಾನು ಬೇಗ ಸಿಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೊಂದು ಅಂತ. ಎಲ್ಲವೂ ಅಷ್ಟೇ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಕೂಡ ಇರ್ಲಿ, ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಬಯಸೋದು ಏನೋ ಭೋಗಗಳು, ಇಲ್ಲಿಗಿಂತ ಅಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ. ಬರೀ ಈ ಜನ್ಮದ ಬಾಳಿಗೆ ಎಷ್ಟಕ್ಕೇನೆ ನಮ್ದಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಆತ್ಮದ ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮಗಳು ಎಷ್ಟಾಯ್ತು, ಮುಂದಕ್ಕೇನು ಅದರದ್ದು, ಇದ್ರದ್ದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಗುರಿಗಳೆಲ್ಲ. ಇವೆಲ್ಲ ಆತ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಕರ್ಮ ಭೂಮಿ, ಇದು ಪುಣ್ಯ ಭೂಮಿ. ಧನ್ಯಾಸ್ತುತೆ ಭಾರತ ಭೂಮಿ ಭಾಗಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ಬಹಳ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು. ಹಣವೋ ಐಶ್ವರ್ಯವೋ ಇವರಿವರ ಆ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗಳು ಎಷ್ಟೆಷ್ಟಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ. ಆದ್ರೆ ಹೊರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ಕೊಂಡು ಮಾಡೋದು
ಖಂಡಿತ ಅವರ ಏನು ದುಷ್ಕರ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಷ್ಟೆ. ಸುಖ ಅಲ್ಲ, ನಿಜವಾಗ್ಲು ಪುಣ್ಯ ಮಾಡಿದವರು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದಲ್ಲ, ಏನೋ ಕರ್ಮಗಳನ್ನ ನಡೆಸಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಷ್ಟೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶ ಇದು ನಾವು ಹೇಳೋದು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟಲ್ಲ, ಅಥವಾ ನಾವ್ ಇಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅಂತಲ್ಲ. ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ಆತ್ಮದ ಉದ್ಧಾರ ನಡೆಸೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡು ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿರುವಂತ ದಿವ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಒಂದೊಂದು ಇದು ಕೂಡ ಪ್ರತಿ ಒಂದೊಂದು ಅಷ್ಟೊಂದು ಬಹಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು. ಬರೀ ದೈಹಿಕವಾದ ಸುಖ ಕಂಫರ್ಟ್ಸು ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಜೀವನದಲ್ಲಿ, ಅದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುವಂಥದ್ದು. ಇರ್ಲಿ, ಮುಂದಿನ ಪರ್ವಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. ಭೂಮಿ ಪರ್ವ. ಅಷ್ಟಮೈಷಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. 11ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ, ಶಾಖದ್ವೀಪದ ವರ್ಣನೆ. ಆಮೇಲೆ ಧೃತರಾಜ ಕೇಳಿದ, ಹೇ ಸಂಜೀಯ, ಇದುವರೆಗೆ ನೀನು ಜಂಬೂ ಖಂಡವನ್ನು ಕುರಿತು ವಿಚಾರಿಸಿದೆ. ನೇರಳೆ ಹಣ್ಣು ಇದ್ದಂತ ವೃಕ್ಷ ಅದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಜಂಬೂ ದ್ವೀಪ, ಜಂಬೂ ಇದು ಅಂತ ಬಂದಿತ್ತು. ಅದರ ವಿಸ್ತಾರ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನ, ಸಮುದ್ರದ ಪರಿಮಾಣವನ್ನ, ಶಾಖ, ಕುಶ, ಶಾಲ್ಮಲಿ, ಕ್ರೌಂಚಾದಿ ದ್ವೀಪಗಳನ್ನ, ಚಂದ್ರ, ಸೂರ್ಯ, ರಾಹು ಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ವಿವರಿಸು ಎಂದ. ಆಗ ಸಂಜಯ, ಹೇ ರಾಜ, ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅಸಂಖ್ಯಾತ ದ್ವೀಪ ಸಮೂಹಗಳುಂಟು. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಗಳು ಎನಿಸಿದ್ದು ಜಂಬೂ, ಪ್ಲಕ್ಷ, ಕುಶ, ಕ್ರೌಂಚ, ಶಾಖ, ಶಾಲ್ಮಲಿ, ಪುಷ್ಕರ ಎಂಬ ಈ ಸಪ್ತ ದ್ವೀಪಗಳನ್ನ, ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರನನ್ನ, ಇತರ ಗ್ರಹಗಳನ್ನ ನಿನಗೆ ವಿವರಿಸ್ತೇನೆ ಕೇಳು. ಭಾಗವತದ 5ನೇ ಸ್ಕಂದದಲ್ಲಿ 5, 6, 7 ಅಧ್ಯಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸೃಷ್ಟಿ ಇದ್ರದೆಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ಉತ್ಥಾನಪಾದ ಪ್ರಿಯವ್ರತ ಅಂತ ರಾಜ, ಅವನ 7 ಜನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇಡೀ ಭೂಮಂಡಲವನ್ನ 7 ಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಿಕೊಟ್ಟ. ಒಂದೊಂದು ಭಾಗದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಪ್ತ ಪರ್ವತಗಳು, ಸಪ್ತ ನದಿಗಳು, ಇವೆಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಜನಗಳಲ್ಲಿ ಬಗೆಗಳು, ಈ 4 ಕೆಟಗರಿ, ಚಾತುರ್ವರ್ಣ್ಯಮಯ ಸೃಷ್ಟ್ಯಂ ಗುಣಕರ್ಮ ವಿಭಾಗ ಶಾಂತಿ ಇರೋದ್ನೆಲ್ಲ. ಪ್ರತಿ ಒಂದೊಂದು ಖಂಡದಲ್ಲೂ ಕೂಡ 4 ರೀತಿಯ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ರು ಕೂಡ ನೆನ್ನೆನೆ ಹೇಳಿದೆ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ಕ್ಷತ್ರಿಯ, ವೈಶ್ಯ, ಶೂದ್ರ ಅನ್ನೋದೇ ಕೆಟಗರಿ ಅಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೆಸರುಗಳಿದೆ. ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಓದ್ ನೋಡಿ ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಖಂಡದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಜನಗಳಿಗೆ ಅಂತ. ಎಲ್ಲ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಾತ್ವಿಕ, ರಾಜಸ, ತಾಮಸ ಎಲ್ಲ ಈ ತ್ರಿಗುಣಾತ್ಮಕವಾದದ್ದೇನೆ 14 ಲೋಕಗಳು, ಬರೀ ಒಂದಲ್ಲ, ಬರೀ ಭೂಲೋಕ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಇಂಥವರೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರವರ ಗುಣ ಇದ್ರದ ಮೇಲೆ ಆಯಾಯ ಹೆಸರುಗಳು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗಿದೆ, ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಜಂಬೂಖಂಡ ಪರ್ವತಾಕೃತಿ ಉಳ್ಳದ್ದು, ಅದು ಅನೇಕ ದೇಶಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ಮಣಿರತ್ನ ಸಮೃದ್ಧವಾದದ್ದು, ಅನೇಕ ಧಾತುಗಳಿಂದ ಅಲಂಕೃತವಾದ ಬೆಟ್ಟಗಳಿಂದ ಶೋಭಿಸುತ್ತೆ. ಸಿದ್ಧ ಚಾರಣರಿಂದ ತುಂಬಿದೆ, ಅದನ್ನ ಲವಣ ಸಮುದ್ರ ಸುತ್ತಿಕೊಂಡಿದೆ. ಜಂಬೂಖಂಡದ ವಿಸ್ತಾರ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ 18,600 ಯೋಜನೆಗಳು. 18,600 ಯೋಜನ ಇಂಟು 9 ಮೈಲಿ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ, ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅದು. ಅದನ್ನ ಆವರಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಲವಣ ಸಮುದ್ರದ ವಿಸ್ತಾರ ಅದಕ್ಕೆ ಇಮ್ಮಡಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು 18,600 ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಡಬಲ್, 18 36 ಅಷ್ಟು ವಿಶಾಲವಾಗಿದೆ ಸಮುದ್ರ, ಲವಣ ಸಮುದ್ರ. ಈ ಸಮುದ್ರ ಅನೇಕ ದೇಶ ಖಂಡಗಳಿಂದ, ರತ್ನಗಳಿಂದಲೂ ನಾನಾ ಧಾತು ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಪರ್ವತಗಳಿಂದಲೂ ಒಪ್ಪುತ್ತಾ ಸಿದ್ಧ ಚಾರಣದಿಂದ ಸೇವಿಸಲ್ಪಡುತ್ತೆ. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಶಾಖ ದ್ವೀಪ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಜಂಬೂ ದ್ವೀಪಕ್ಕೆ 2ರಷ್ಟಿದೆ. ಅದರ ಸುತ್ತಲೂ ಅದಕ್ಕೆ ದ್ವಿಗುಣ ವಿಸ್ತಾರವುಳ್ಳಂತ ಕ್ಷೀರ ಸಮುದ್ರ ಇದೆ. ಸಪ್ತ ಸಮುದ್ರಗಳಿಂದ ಆವೃತವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಹಿಂದೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ. ಇದು ಲವಣ, ಆಮೇಲೆ ಕ್ಷೀರ, ಈಕ್ಷು ಅಂದ್ರೆ ಕಬ್ಬಿನ ಹಾಲು, ಅಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರ, ಅದು ಕ್ಷೀರ ಸಮುದ್ರ ಹಾಲಿಂದು. ಹೀಗೆ ಒಂದೊಂದೇ ಆವೃತ. ಈ ಮಹಾಸಂಕಲ್ಪಗಳಲ್ಲಿ, ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಹೆಸರುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾವ್ಯಾವುದು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಅನೇಕ ಪುಣ್ಯ ದೇಶಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದೆ. ಅಲ್ಲಿನ ಜನರಿಗೆ ಸಾವು ಎಂಬುದೇ ಇಲ್ಲ. ಶ್ವೇತ ದ್ವೀಪವಾಸಿಗಳು ಇವರೇನೆ ಆ ಜಿತಂತ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದು. ಎಲ್ಲ ಉಲ್ಲೇಖ ಯಾರು ಬರ್ದಿದ್ದು? ಜಿತಂತೆ, ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷ, ಪ್ರಥಮ ಜಿತಂತ, ದ್ವಿತೀಯ ಅಂತ 6 ಜಿತಂತೆಗಳಿದೆ. ಆ ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದವರು ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಶ್ವೇತ ದ್ವೀಪವಾಸಿಗಳು. ಆ ಶ್ವೇತ ದ್ವೀಪ ಅನ್ನೋದು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ದುರ್ಭಿಕ್ಷದ ಮಾತಾದ್ರು ಎಲ್ಲಿ ಅದು? ಅಲ್ಲಿನವರೆಲ್ಲ ತಾಳ್ಮೆ ಮತ್ತು ತೇಜಸ್ಸುಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಸಂಜಯ, ಈಗ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿ ಹೇಳಿದ ಶಾಖದ್ವೀಪದ ವಿವರಣವನ್ನ ಇನ್ನು ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕು ಎಂದ. ಆಗ ಸಂಜಯ, ಹೇ ರಾಜ ಕೇಳೋ, ಅಲ್ಲಿ ರತ್ನಖಚಿತವಾದ 7 ಮುಖ್ಯ ಪರ್ವತಗಳು, 7 ಸಮುದ್ರಗಳು,
7 ನದಿಗಳು ಇವೆ. ಅಲ್ಲಿರೋದೆಲ್ಲವೂ ಅತ್ಯಂತ ಗುಣವುಳ್ಳದ್ದಾಗಿ ಪವಿತ್ರ ಎನಿಸಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯದು ದೇವರ್ಷಿ ಸೇವಿತವಾದಂತಹ ಮೇರು ಪರ್ವತ. ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಹಬ್ಬಿದ ಮಲಯ ಎಂಬ ಬೇರೆ ಪರ್ವತ ಉಂಟು. ಅಲ್ಲಿಂದದೇ ಮೇಘಗಳು ಉತ್ಪನ್ನವಾಗಿ 4 ದಿಕ್ಕುಗಳಿಗೂ ಹೋಗುತ್ತವೆ. ಅದರಿಂದ ಆಚೆಗೆ ಜಲಧಾರ ಎಂಬ ದೊಡ್ಡ ಪರ್ವತ ಇದೆ. ಇಂದ್ರನು ಅಲ್ಲಿಂದಲೇ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಜಲವನ್ನ ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತಾ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ವರ್ಷಿಸ್ತಾನೆ. ಆ ಶಾಖ ದ್ವೀಪದಲ್ಲಿಯೇ ರೈವತಕ ಎಂಬ ಬೇರೊಂದು ಬೆಟ್ಟ ಉಂಟು. ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾಶಿಸುವ ರೇವತಿ ನಕ್ಷತ್ರವು ಅಲ್ಲಿ ದಿವ್ಯ ರೂಪದಿಂದ ಸದಾ ನೆಲೆಗೊಂಡಿದೆ. ಇದನ್ನ ಬ್ರಹ್ಮದೇವನೇ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಅದರ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಕಾಲಮೇಘದಂತಿರುವ ಶ್ಯಾಮ ಪರ್ವತ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿಯ ಜನರೆಲ್ಲ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದವರು ಎಂದ. ಆಗ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ, ಅಲ್ಲಿನವರಿಗೆ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣ ಯಾಕೆ ಎಂದಲು ಸಂಜೆ ಹೇಳಿದ, ರಾಜ ಕೇಳು, ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ದ್ವೀಪಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಬಿಳುಪು ಮತ್ತು ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣಗಳುಂಟು. ಈ ಶ್ಯಾಮಗಿರಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಹುಟ್ಟುವುದೆಲ್ಲ ಶ್ಯಾಮಲವೇ. ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಮಹಾರಾಜ, ಅದರಿಂದ ಆಚೆಗೆ ಮಹೋದಯ ಎಂಬ ದುರ್ಗಶೀಲ ಉಂಟು. ಅಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಗಾಳಿಗೆ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಸ್ಥಾನವು ಕೇಸರ ವೃಕ್ಷಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದ್ದು ಆದ ಕೇಸರ ಎಂಬ ಬೆಟ್ಟ ಉಂಟು. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ 7 ವರ್ಷಗಳುಂಟು ಎಂದು ವಿದ್ವಾಂಸರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವರ್ಷಗಳ ವಿಸ್ತಾರ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿ ಯೋಜನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಮೇಲೆ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ದ್ವಿಗುಣವಾಗಿದೆ. ಇವುಗಳಿಗೆ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಮಹಾಮೇರು, ಮಹಾಕಾಶ, ಜಲದ, ಕುಮುದ, ಉತ್ತರ, ಜಲಧಾರ, ಸುಕುಮಾರ ಅಂತ ಹೆಸರು. ರೈವತದಿಂದ ಆಚೆಗೆ ಕೌಮಾರ ಎಂಬ ಪರ್ವತ, ಶ್ಯಾಮ ಪರ್ವತದಿಂದ ಆಚೆಗೆ ಮಣಿಕಾಂಚನ ಎಂಬ ಪರ್ವತ, ಕೇಸರ ಪರ್ವತದಿಂದ ಆಚೆಗೆ ಮೌದಾಕಿ ಎಂಬ ಪರ್ವತ ಇದೆ. ಅದರಿಂದ ಆಚೆಗೆ ಮಹಾಪುರುಷರ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಉಂಟು. ಶಾಖ ದ್ವೀಪದಲ್ಲಿಯೂ ದ್ವೀಪ ಉದ್ದದಲ್ಲಿಯೂ ಅಗಲದಲ್ಲಿಯೂ ಜಂಬೂ ದ್ವೀಪಕ್ಕೆ ಸಮಾನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ದ್ವೀಪದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಶಾಖ ಎಂಬ ಮಹಾವೃಕ್ಷ ಒಂದುಂಟು. ಅನೇಕ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಅದನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿವೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಪುಣ್ಯ ಜನಪದಗಳುಂಟು. ಅಲ್ಲಿ ಶಂಕರನು ಪೂಜಿಸಲ್ಪಡ್ತಾನೆ. ಸಿದ್ಧ ಚಾರಣ ದೇವತೆಗಳೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಆಗಾಗ ಹೋಗಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ 4 ವರ್ಣದವರು ಸ್ವಧರ್ಮ ನಿರತರಾಗಿ ಧರ್ಮಶೀಲರೆನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳರೆಂಬ ಮಾತೇ ಇಲ್ಲ. ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಜರ ಮರಣಗಳಿಲ್ಲದೆ ದೀರ್ಘ ಆಯುಷ್ಮಂತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ನದಿಗಳು ಹೇಗೋ ಹಾಗೆ ಪ್ರಜೆಗಳು ಅಲ್ಲಿ ವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿರ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರ ಜಲವುಳ್ಳ ನದಿಗಳುಂಟು. ಗಂಗಾ ನದಿಯು ಅಲ್ಲಿ ಸುಕುಮಾರಿ, ಕುಮಾರಿ, ಶೀತಾಶಿ, ವೇಣುಕ, ಮಹಾನದಿ, ಮಣಿಜಲ, ಚಕ್ಷುರ್ವರ್ಧನ ಎಂಬ ಹೆಸರುಗಳಿಂದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಶಾಖೆಗಳಾಗಿ ಪರಿಸುತ್ತೆ. ಗಂಗಾ ನದಿಗೆ ತ್ರಿಪತಕ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. 3 ಲೋಕದಲ್ಲೂ ಈ ಭಗೀರಥ ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸ. ದೇವಲೋಕದಿಂದ ಗಂಗೆಯನ್ನ ತಂದ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದೊಂದು ಲೋಕದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವಳು 7 ಶಾಖೆಗಳಾಗಿ ಪ್ರವಹಿಸಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೆಸರನ್ನು ಪಡೆದದ್ದು. ಇವಲ್ಲದೆ ಇನ್ನೂ ಲಕ್ಷ ಪುಣ್ಯ ನದಿಗಳು ಹರಿತಾ ಇವೆ. ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಹೆಸರಿಟ್ಟು ಎಣಿಸೋದೇ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರನು ಸದಾ ವರ್ಷಿಸುತ್ತಿರ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲಿ 4 ಪವಿತ್ರವಾದ ಜನಪದಗಳುಂಟು. ಅವುಗಳಿಗೆ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಮಂಗ, ಮಶಕ, ಮಾನಸ ಮತ್ತು ಮಂದಗ ಅಂತ ಹೆಸರು. ಮಂಗದಲ್ಲಿ ಸ್ವಕರ್ಮ ನಿರತರಾದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರೇ ತುಂಬಿದ್ದಾರೆ. ಮಶಕ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಧಾರ್ಮಿಕರಾದ ಕ್ಷತ್ರಿಯರಿದ್ದಾರೆ. ಮಾನಸ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸತ್ಪುರುಷರಾದ ವೈಶ್ಯರು. ಮಂದಗ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪುರುಷಾರ್ಥಶೀಲರಾದ ಶೂದ್ರರು ಇದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ರಾಜನಿಲ್ಲ, ರಾಜದಂಡ ಇಲ್ಲ, ದಂಡಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಇಲ್ಲ. ಜನರೆಲ್ಲ ಸ್ವಧರ್ಮ ನಿರತರಾಗಿ ಒಂದೊಂದು ದೇಶಕ್ಕೆಲ್ಲ ಒಂದೊಂದೇ ಜಾತಿಯವರಾಗಿ ಸೇರಿ ಆ ಶಾಖ ದ್ವೀಪದಲ್ಲಿ ಅನ್ಯೋನ್ಯ ಅನುಕೂಲ್ಯದಿಂದಲೇ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾವಾಗ ಎಲ್ರು ಕೂಡ ಧರ್ಮದ ಮಾರ್ಗವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋದಿಲ್ವೋ ಆಗ ಬೇಕಿಲ್ಲ ದಂಡ, ಶಿಕ್ಷೆ, ಜೈಲು ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ಅವಶ್ಯಕತೆನೇ ಇಲ್ಲ. ರಾಮರಾಜ್ಯ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಅಂತ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಒಬ್ಬ ಸ್ಥೇನ ಕಳ್ಳ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಒಬ್ಳು ವೇಷಿ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಒಬ್ಬ ತಂದೆ ತನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಅಪರ ಕೇಳಿಯನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲೂ ಪೂರ್ಣ ಆಯುಷ್ಯದಿಂದ ಇರ್ತಾ ಇದ್ರು. ತಂದೆ ಮಗನ ದಹನ ಸಂಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಕಾಲದ ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ರದ್ದು ಕೂಡ ಧರ್ಮದ ಅವನತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುವಂತದ್ದು. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ಉತ್ತರ ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಮಗ ಹೋದ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಿನ್ನ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಧರ್ಮ ನಡೆದಿದೆ ಅಂತ ಆ ಶಂಭುಕನ ವೃತ್ತಾಂತ ಅದರಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂತದ್ದು. ಅಧರ್ಮ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲ. ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನಾ? ಖಂಡಿತ ಸಾಧ್ಯ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಹತ್ರ ಒಂದು ಶನಿ ದೇವದ ಒಂದು ಊರಿದೆಯಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಮನೆಗಳ ಬಾಗಲೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾರ್ದವ್ರು ಕತ್ತಿದ್ರೆ ಅವ್ನು ಶನಿ ಅಲ್ಲೇ ತೋರಿಸ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಎಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ದೇವತೆಗಳು ನಾರಾಯಣನು ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇವನ್ ಯಾರಿಗೂ ಆ ಕ್ಷಣ சனி சிங்னாபூரன் பேர் அதுக்கு சொன்ன ಅದೇ ನಾರಾಯಣ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವ್ರಿವ್ರ ಕರ್ಮದ್ದು ಪೂರ ತುಂಬಬೇಕದು.
ಫಲವನ್ನ ನೀಡಿದಾಗ ಆಮೇಲೆ ಮಾಡುವಂತ. ಈ ಚಿಕ್ಕ ಪುಟ್ಟ ಕ್ಷುದ್ರ ದೇವತೆಗಳಾದ್ರೆ ಅದು. ಈಗ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ಯಾರು ಕದ್ರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಭೂತಗಳು ಅಂತಿದೆ ಅಲ್ಲಿ, ಭೂತಾರಾಧನೆ. ಅವರುಗಳೇನ ಇವರೇನೋ ರಕ್ತ ವಾಂತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನೇನೋ ಕತೆ ಆಗಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ಕೇಳಿ ಅವ್ರದ್ದು ಯಾರ್ದು ಏನ್ ಕದ್ದಿದ್ರು ಅದನ್ನ ವಾಪಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಈ ತರದ ಕತೆಗಳೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಮತ್ ನಾರಾಯಣ ಯಾಕೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು? ಈಗ ಯಾರೋ ಏನು ಕದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಅವ್ರ ಕೈ ಏನಾದ್ರು ಇದು ಬಿಡ್ಬೇಕು, ಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಈ ತರದ್ದು. ನಾವು ಬಯಸಿದಂತೆ ಅಲ್ಲ. ಭಗವಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಬೋಣ. ಇದೆಲ್ಲ ಕರ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿ ಪೂರ ಜಸ್ಟಿಫೈ ಆಗಿರೋದು. ಈಗ ನಾಳೆ ದಿವಸ ನೀವು ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು ತಿನ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇವತ್ತು ಒಂದ್ ಓಟೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹಣ್ಣು ಬಿಟ್ಟಿದ್ಯಾ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಹೆಂಗಾಗತ್ತೆ? ಅದು ಗಿಡ ಬೆಳೆದು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಮರವಾಗಿ ಹೂ ಬಿಟ್ಟು ಕಾಯಾಗಿ ಆಮೇಲೆ ಹಣ್ಣಾಗ್ಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಕರ್ಮ ಫಲವೂ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಪಕ್ವವಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾರ ಕರ್ಮವೂ ಹಂಗೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಈಗ ಅವರೇನೋ ಬೇಗ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರು ಕ್ಷುದ್ರ ದೇವತೆಗಳು ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನ ಇವರು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟ ಅಂತಿಲ್ಲ. ತಿಂದವನ್ ನೀರ್ ಕುಡಿಲೇಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಅನ್ಯಾಯವೋ ನ್ಯಾಯವೋ ಮಾಡೋದ್ರ ಸರಿಯಾದ ಫಲನ ಅನುಭವಿಸ್ಲೇಬೇಕು. ಯಾರನ್ನು ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಅನುಭವಿಸದೆ ಕರ್ಮ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ಭಗವಂತನ ಕಟ್ಟಳೆ ಅದು. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಎಲ್ರದು ಅಷ್ಟೇ. ಈ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಕಾಣದೇ ಇರ್ಬೋದು, ಅದಕ್ಕೇನು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ರ ಅಯ್ಯೋ ಬರೀ ಅದನ್ನ ಮಾತ್ರ ನೋಡೋದು, ಆಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಅನುಭವಿಸ್ಲು ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ ಇರ್ಲಿ. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. 11ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಅಷ್ಟಮೈಷಿ ಸಮೇತ ಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. ಕ್ರೌಂಚ ದ್ವೀಪದ ವರ್ಣನೆ. ತಿರುಗಿ ಸಂಜೆಯ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಮಹಾರಾಜ ಇನ್ನು ಉತ್ತರದಲ್ಲಿರುವ ದ್ವೀಪಗಳ ವಿಚಾರವನ್ನು ಕೇಳು. ಅಲ್ಲಿ ತುಪ್ಪವನ್ನೇ ಜಲವಾಗಿ ಉಳ್ಳಂತ ಘೃತ ಸಮುದ್ರ ಉಂಟು. ಕ್ಷೀರ ಸಮುದ್ರ ಆಯ್ತು, ಈಗ ತುಪ್ಪದ ಸಮುದ್ರ. ಅದರಂತೆಯೇ ಮೊಸರಿನ ಮತ್ತು ಸುರೆ ಎಂಬ ಮಧ್ಯರಸದ ಸಮುದ್ರಗಳು ಇವೆ. ನದಿ ಮೊದಲು ಉಪ್ಪು, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಹಾಲಿಂದು, ಆಮೇಲೆ ತುಪ್ಪದ್ದು, ಆಮೇಲೆ ಮೊಸರಿಂದು, ಆಮೇಲೆ ಮದ್ಯ ಎಂಡ, ಅದು ಸಮುದ್ರ. ಅದರಿಂದಾಚೆಗೆ ಜಲ ಸಮುದ್ರ. ಎಲ್ಲಾ ದ್ವೀಪಗಳು ಒಂದಕ್ಕೆ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೊಂದು ದ್ವಿಗುಣ ವಿಸ್ತಾರ, ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಡಬಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದು. ಈ ಯುಗದ ಪರಿಮಾಣ ಹೇಳ್ತಾ ಬಂತಾಗ ಕಲಿಯುಗ 4,38,000 ವರ್ಷ ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಡಬಲ್. ದ್ವಾಪರ 8,64,000. ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ, ಮೂರು ಪಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಕಲಿಯುಗಕ್ಕೆ. ತ್ರೇತಾಯುಗ. ಕಲಿಯುಗದ 4 ಪಟ್ಟು ಕೃತಯುಗ 16. ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ದ್ವೀಪಗಳು, ಪರ್ವತಗಳು ಹಾಗೇನೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಸಮುದ್ರದಿಂದ ಆವೃತಗಳಾಗಿವೆ. ನಡುವಿನ ದ್ವೀಪದಲ್ಲಿ ಮನಶಿಲಾಮಯವಾದಂತಹ ಗೌರ ಎಂಬ ದೊಡ್ಡ ಬೆಟ್ಟ ಇದೆ. ಪಶ್ಚಿಮದಲ್ಲಿ ನಾರಾಯಣ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವುಳ್ಳಂತಹ ಕೃಷ್ಣ ಪರ್ವತ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿನ ದಿವ್ಯರತ್ನಗಳನ್ನ ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುವೇ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತಾ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆ ಸೌಖ್ಯವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸ್ತಾನೆ. ಕುಶದ್ವೀಪದ ನಡುವೆ ಕುಶಸ್ತಂಭ ಅನೇಕ ಜನಪದಗಳೊಡನೆ ಶೋಭಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಶಾಲ್ಮಲಿ ದ್ವೀಪದಲ್ಲಿ ಶಾಲ್ಮಲಿ ವೃಕ್ಷ ಪೂಜ್ಯವಾಗಿದೆ. ಕ್ರೌಂಚ ದ್ವೀಪದಲ್ಲಿ ಕ್ರೌಂಚ ಎಂಬ ಹಾಗೆ ಹೋಮಂತ ಎಂಬ ಪರ್ವತದಲ್ಲಿ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ಸದಾ ನೆಲೆಗೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಕುಶದ್ವೀಪದಲ್ಲಿ ಹವಳಮಯವಾದ ಸುನಾಮ ಎಂಬ ಪರ್ವತ ಉಂಟು. ಆಮೇಲೆ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಹೇಮ, ಕುಮುದ, ಪುಷ್ಪವಂತ, ಕುಶೇಷಯ, ಹರಿಗಿರಿಗಳೆಂಬಿ 6 ಬೆಟ್ಟಗಳುಂಟು. ಇವುಗಳ ನಡುವೆ ಇರುವ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಇವೆಲ್ಲ ಸೇರಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇಮ್ಮಡಿಯಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಔದ್ಭಿದ, ವೇಣುಮಂಡಲ, ಸುರಥಾಕಾರ, ಕಂಬಲ, ಧೃತಿಮಂತ, ಪ್ರಭಾಕರ, ಕಾಪಿಲ ಎಂಬ 7 ವರ್ಷಗಳಿವೆ. ಇಲ್ಲಿ ದೇವಗಂಧರ್ವರು ಇತರ ಪ್ರಜೆಗಳು ವಾಸಿಸ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿನವರಿಗೆ ಸಾವೇ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳರಿಲ್ಲ, ಮಿಳೇಚ್ಛ ಜಾತಿಯವರು ಇಲ್ಲ. ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಬಿಳುಪು ಮತ್ತು ಸುಕುಮಾರ ದೇಹಿಗಳು. ಸಾವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಾರ? ಇಂದ್ರ ಇವಾಗ ದೇವರು ಇವರಿಗೆಲ್ಲ ಅಮೃತವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂದ್ರೆ, ಕಲ್ಪಾಂತದಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಉಳಿಯೋದಿಲ್ಲ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ವೈಕುಂಠ, ಅಪರಾಜಿತ, ಅಪ್ರಾಕೃತ. ಅದು ಪ್ರಕೃತಿ ಅಂದ್ರೆ ತ್ರಿಗುಣಾತ್ಮಕವಾದದ್ದು. 14 ಲೋಕಗಳು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಆವೃತವಾಗಿ ಹೋದಾಗ ಏನು ಉಳಿಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು ಉಳಿಯೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ ಇವರೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ವು ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು, ನಮಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ದಿನ ಬದುಕ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಕ್ರೌಂಚ ದ್ವೀಪದಲ್ಲಿ ಕ್ರೌಂಚ ಎಂಬ ಮಹಾಗಿರಿ ಇದೆ. ಅದರ ಹಿಂದೆ ವಾಮನಕ, ಅಂಧಕಾರಕ, ಮೈನಾಕ, ಗೋವಿಂದ, ನಿಬಿಡಗಳೆಂಬ ಪರ್ವತಗಳು ಒಂದರ ಹಿಂದೆ ಒಂದಾಗಿವೆ. ಇವುಗಳ ವಿಸ್ತಾರ ಕೂಡ ಮೇಲೆ ಮೇಲೆ ದ್ವಿಗುಣ. ಈ ಪರ್ವತಗಳಿಗೆ ನಡುವೆ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಕುಶಲ, ಮನೋನುಗ, ಉಷ್ಣ, ಪ್ರಾವಾರಕ, ಮುನಿದೇಶ, ದುಂದುಬಿಸ್ವನಗಳೆಂಬ ದೇಶಗಳಿವೆ. ಇವುಗಳನ್ನ ಸಿದ್ಧ, ಚಾರಣರು, ದೇವಗಂಧರ್ವರು ಸೇವಿಸ್ತಾರೆ.
ಜನರು ಗೌರವರ್ಣ ಉಳ್ಳವರು. ಸರ್ವ ಧಾತುಗಳಿಂದ ಒಪ್ಪುವ ಗೋವಿಂದ ಪರ್ವತದಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತರೊಡನೆ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಪುಷ್ಕರ ದ್ವೀಪದಲ್ಲಿ ಮಣಿರತ್ನಗಳಿಂದ ಒಪ್ಪುವ ಪುಷ್ಕರ ಎಂಬ ಪರ್ವತ ಇದೆ. ಲಕ್ಷದ್ವೀಪ ಸೌತ್ ಅಮೆರಿಕಾ, ಪುಷ್ಕರ ದ್ವೀಪ ಇದು ನಾರ್ತ್ ಅಮೆರಿಕಾ. ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮದೇವನು ಸದಾ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆತನನ್ನ ದೇವತೆಗಳು ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಅವನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಪ್ರಿಯವಾದ ವಾಕ್ಯಗಳಿಂದ ಸ್ತುತಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮನ ಮಹಿಮೆಯಿಂದ ಜನರಲ್ಲಿ ಶಮ, ದಮ, ಸತ್ಯ, ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ, ಆಯುರಾರೋಗ್ಯಗಳೆಲ್ಲ ಇಮ್ಮಡಿಯಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲಾ ದ್ವೀಪಗಳಿರುವ ದೇಶಗಳು ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮ ಒಂದೇ ಕಾಣುವ ಈ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶವೇ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತಲೂ ದ್ವಿಗುಣಾದ ಮೇಲ್ಮೆ ಉಳ್ಳದ್ದು. ಸರ್ವೇಶ್ವರನಾದ ಭಗವಂತನು ತಾನೇ ದಂಡಧಾರಿಯಾಗಿ ಸದಾ ಆ ದೇಶವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸ್ತಾನೆ. ಅವನೇ ರಾಜ, ಅವನೇ ತಂದೆ, ಅವನೇ ತಾತನಿಗೂ ತಾತ. ಅಜ್ಞರನ್ನು ಪ್ರಾಜ್ಞರನ್ನು ಕಾಪಾಡುವನು ಅವನೇ. ಈ ಪುಷ್ಕರ ದ್ವೀಪದಲ್ಲಿ ಪ್ರಜೆಗಳು ತಾನಾಗಿಯೇ ಲಭಿಸುವ ಸಿದ್ಧವಾದ ಭೋಜನವನ್ನೇ ನಿತ್ಯವೂ ಭೋಜಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ದ್ವೀಪದಿಂದ ಆಚೆಗೆ ಸಮಭೂಮಿಯುಳ್ಳ ಪ್ರದೇಶ ಉಂಟು. ಅಲ್ಲಿ ಸಮಚತುರಶ್ರವಾದ 33 ಮಂಡಲಗಳುಂಟು. ಅಲ್ಲಿ ಲೋಕ ಪ್ರಶಂಸನೀಯಗಳಾದಂತಹ ವಾಮನ, ಐರಾವತ ಮೊದಲಾದ 4 ದಿಗ್ಗಜಗಳಿವೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರತೀಕ ಎಂಬುದು ವಿಶೇಷ ಮತಧಾರೆಯಿಂದ ಶೋಭಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ದಿಗ್ಗಜಗಳ ದೇಹ ಪರಿಮಾಣ ಎಷ್ಟು ಎಂಬುದನ್ನ ನಿರ್ಣಯಿಸಿ ಹೇಳಲು ನಾನು ಶಕ್ತನಲ್ಲ. ಈ ಆನೆಗಳ ತಲೆಯನ್ನಾಗ್ಲಿ, ತಳವನ್ನಾಗ್ಲಿ, ಅಡ್ಡ ಅಗಲವನ್ನಾಗ್ಲಿ ಯಾರು ಅಳೆದು ಕಾಣರು. ಇಲ್ಲ ಪುರಾಣದ ಉಲ್ಲೇಖದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹದ್ದು. ಅಷ್ಟ ದಿಗ್ಗಜಗಳು ಭೂಮಿಯನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಅಂತ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಆದಿಶೇಷ ಭೂಮಿಯನ್ನ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಹೊತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋ ಮಾತು ಬರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಪುರಾಣಗಳೇ ಆಧಾರ, ಅದರಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಒಪ್ಬೇಕು ನಾವು. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹದ್ದು. ಅಲ್ಲಿ ನಾನಾ ದಿಕ್ಕುಗಳಿಂದ ಗಾಳಿ ಬೀಸುತ್ತೆ. ಆ ಗಾಳಿಯನ್ನ ಆ ದಿಗ್ಗಜಗಳು ತಾವರೆ ಹೂವಿನಂತಿರುವ ತಮ್ಮ ಸೊಂಡಿಲುಗಳ ತುದಿಯಿಂದ ಗ್ರಹಿಸಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ತಡೆದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ತಿರುಗಿ ಅದೇ ಗಾಳಿಯನ್ನ ಶತಶಾಖೆಗಳಾಗಿ ಚದುರುವಂತೆ ಹೊರಕ್ಕೆ ಬಿಡುತ್ತವೆ. ಆ ಆನೆಗಳ ಶ್ವಾಸರೂಪವಾಗಿ ಹೊರಟ ಗಾಳಿಯೇ ಈ ಪುಷ್ಕರ ದ್ವೀಪಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಜೆಗಳು ನೆಲೆಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು. ಆಮೇಲೆ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ತಿರುಗಿ ಸಂಜಯನನ್ನು ಕುರಿತು ದ್ವೀಪಗಳ ವಿಸ್ತಾರ, ಆಕೃತಿ ಮೊದಲಾದವನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಇನ್ನು ಸೂರ್ಯ, ಚಂದ್ರ, ರಾಹು ಗ್ರಹಗಳ ಆಕಾರ ಪರಿಮಾಣಗಳನ್ನ ನನಗೆ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕು ಎಂದು ಕೇಳಲು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಜೆ ಹೇಳಿದ, ಮಹಾರಾಜ, ರಾಹು ಗ್ರಹದ ವ್ಯಾಸ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಸುತ್ತಳತೆ 12,000 ಯೋಜನೆಗಳು ಅಂತ ತಿಳಿಯುವುದು. ವಿದ್ವಾಂಸರು ಪೌರಾಣಿಕರು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಅದರ ಅಳತೆಯನ್ನ 36,000 ಯೋಜನೆಗಳೆಂದು, ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ 6,000 ಯೋಜನೆಗಳು ಅಧಿಕ ಎಂದು ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿ ವಿಧವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಚಂದ್ರಮಂಡಲದ ವ್ಯಾಸ 11,000 ಯೋಜನೆಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದರ ಸುತ್ತಳತೆ 33,000 ಯೋಜನೆಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕೆಲವರು ಸೂರ್ಯಮಂಡಲದ ವ್ಯಾಸವನ್ನ 10,000 ಯೋಜನೆಗಳು, ಅದರ ಸುತ್ತಳತೆ 30,000 ಯೋಜನಾ ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಸೂರ್ಯಮಂಡಲವು ಚಂದ್ರನಿಗಿಂತಲೂ 58,000 ಯೋಜನೆಗಳು ದೊಡ್ಡದೆಂದು ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರಗಿಂತಲೂ ರಾಹು ದೊಡ್ಡದಾದ್ದರಿಂದ ಆಗಾಗ ಕ್ಲುಪ್ತ ಕಾಲಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಆ ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರ ಮಂಡಲಗಳನ್ನ ಮರೆಸುತ್ತೆ. ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಮಹಾರಾಜ, ನಿನಗೆ ಹೇಳಿದಂತೆ ನಿನಗೆ ಭೂಸ್ವರೂಪ ಗ್ರಹ ಸ್ವರೂಪಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಇನ್ನು ನೀನು ಸಮಾಧಾನದಿಂದಿರೋ. ನಿನ್ನ ಮಗನಾದ ದುರ್ಯೋಧನನ್ನ ಕುರಿತು ನೀನು ಕಳವಳಿಸೋದು ಬೇಡ. ಪವಿತ್ರವಾದ ಈ ಭೂಮಿ ಪರ್ವವನ್ನು ಕೇಳಿದವನು ಶ್ರೀಮಂತನು, ಕೃತಕೃತ್ಯನು, ಸಾಧು ಸಮ್ಮತನು ಆಗ್ತಾನೆ. ಅವನಿಗೆ ಆಯಸ್ಸು, ಕೀರ್ತಿ, ಬಲ, ತೇಜಸ್ಸು ಎಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚುತ್ತೆ. ಪರ್ವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಿಯಮ ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಕೇಳಿದವರು ಪಿತಾಮಹಾದಿಗಳೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪ್ರೀತರಾಗ್ತಾರೆ. ಈಗ ನಾವಿರೋದು ಭಾರತ ವರ್ಷ. ಇದು ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಿಕರಿಂದ ಬಹುಕಾಲದಿಂದ ಅನುಭವಿಸಲ್ಪಟ್ಟದ್ದು, ಪವಿತ್ರವಾದದ್ದು ಎಂದು. ಈ ಪುರಾಣದ ಮಾತುಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಜೊತೆಗೆ ಈಗಿನ ಆಸ್ಟ್ರಾನಮಿ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು. ಈಗ ಚಂದ್ರ ಒಂದು ಉಪಗ್ರಹ, ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಅಂತ. ಆ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಲ್ಲ. ನಾವು ನೋಡೋ ಚಂದ್ರ ಇವನು ಬೇರೆ. ಚಂದ್ರ ಮನಸ್ಸಿಂದ ಉಂಟಾನು. ಚಂದ್ರಮ ಮನಸೋ ಜಾತಃ ಚಕ್ಷೋ ಸೂರ್ಯೋ ಅಜಾಯತ. ಭಗವಂತನ ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ ಸೂರ್ಯ ಉಂಟಾಗಿದ್ದು. ಇವೆಲ್ಲ ಸ್ಮೃತಿಗಳಲ್ಲಿ, ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂತದ್ದು. ಒಂದಕ್ಕೊಂದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಬಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಮಾಧಾನ ಅನಂತರಂಗಾಚಾರ್ಯ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಒಂದೊಂದು ಕಲ್ಪದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ. ಈಗ ಮತ್ಸ್ಯಾವತಾರ ಏನು ಸೋಮಕ ಅನ್ನೋ ದಾನವನನ್ನು ಕೊಂದೋದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದ. ಇಲ್ಲ ಸತ್ಯವ್ರತ ರಾಜ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮೀನನ್ನು ತಂದು ಆಮೇಲೆ ಬಿಟ್ನಲ್ಲ, ಇದ್ ಸರಿನಾ ಅದ್ ಸರಿನಾ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಒಂದು ಕಲ್ಪದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದು, ಅದೊಂದು ಕಲ್ಪದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಘರ್ಷಣೆ ಇರೋಲ್ಲ. 28ನೇ ಕಲಿಯುಗ ಅಂದ್ರೆ 28 ಬಾರಿ ಈ ಚತುರ್ಯುಗ ಆಗೋಗಿದೆ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಭೂಮಿ ಪರ್ವ ಸಂಪನ್ನವಾಯಿತು. 12ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಸಂಪನ್ನವಾಯಿತು. 13ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಪರ್ವ. ಭಾರತೇಶು ಗೀತೆ ಬಹಳ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ
ಒಂದೊಂದೇ ಹಿರಿಮೆಯನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ. ಸಂಜಯ ಭೀಷ್ಮನ ಮರಣ ವೃತ್ತಾಂತವನ್ನ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದು. ಅಷ್ಟಮೈಷಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. ವೈಶಂಪಾಯನ ಜನಮೇಜಯನ ಕುರಿತು, ಜನಮೇಜಯ ರಾಜ ಭೂತ ಭವಿಷ್ಯದ್ ವರ್ತಮಾನವನ್ನು ತಿಳಿಯಬಲ್ಲಂತ ಸಂಜಯ ಅಲ್ಲಿಂದ ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಂಗತಿಗಳೆಲ್ಲವನ್ನು ತಿಳಿದು ದುಃಖ ಪಡುತ್ತಾ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಭೀಷ್ಮನ ಮರಣ ವೃತ್ತಾಂತವನ್ನು ಕುರಿತು ಹೀಗೆಂದು ವಿವರಿಸ್ತಾನೆ. ಹೇಗ್ ಬಂತು ಸಂಜಯನಿಗೆ ಅನ್ನೋದೆಲ್ಲ ಹಿಂದೆನೆ ಸಮಾಧಾನ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ. ವ್ಯಾಸ ಮಹರ್ಷಿ ಅವನಿಗೆ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಈ ಎಲ್ಲನ್ನು ಕೊಟ್ಟ. ತ್ರಿಕಾಲದರ್ಶಿತ್ವ ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಪಡಿಬಹುದು. ಭೂತ ಭವಿಷ್ಯ ವರ್ತಮಾನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತಹದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಳಿಬಹುದು. ಅನೇಕರು ಒಬ್ಬಿಬ್ರಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಮಹರ್ಷಿಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯುವಂತಹದ್ದು. ವಸಿಷ್ಠ ಆದಿ ಅನೇಕರಿಗೆ ಈ ತ್ರಿಕಾಲಗಳ ಇದು ಜ್ಞಾನ ಇದೆ. ತ್ರಿಕಾಲದರ್ಶಿಗಳು ಅಂತಾರೆ ಇವ್ರನ್ನ. ಹಾಗಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮುಂದೆ ಏನೋ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನೇನೋ ಬದಲಾಯಿಸೋದು, ಇವರೇನೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ನಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಅದೆಲ್ಲ ಬರಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೇನೋ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಅತೀಂದ್ರಿಯವಾದ ಶಕ್ತಿ ನಮಗ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನಾಶಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀವಿ ನಾವು, ಉದ್ಧಾರಕ್ಕಲ್ಲ. 13ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಸಂಜಯ, ಹೇ ಭರತಕುಲ ಶ್ರೇಷ್ಠ, ಸಂಜಯನಾದನ ನಮಸ್ಕರಿಸ್ತೇನೆ. ಭಾರತ ಪಿತಾಮಹ ಶಂತನು ಕುಮಾರನು ಆದಂತಹ ಭೀಷ್ಮನು ಹತನಾದ. ಅವನು ಎಲ್ಲ ಯುದ್ಧವೀರಿಗೂ ಎಲ್ಲ ಶಸ್ತ್ರಧಾರಿಗಳಿಗೂ ಧ್ವಜಪ್ರಾಯ. ಅಂತಹ ಭೀಷ್ಮನು ಹತನಾಗಿ ಈಗ ಶರಶಯ್ಯ ಬಾಣಗಳ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿದ್ದಾನೆ. ಯಾವ ವೀರನ ವೀರ್ಯವನ್ನು ನಂಬಿ ನಿನ್ನ ಪುತ್ರನಾದ ದುರ್ಯೋಧನ ದ್ಯೂತ ಮಾಡಿ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಹೊಡೆದನೋ ಆ ವೀರನು ಶಿಖಂಡಿಯಿಂದ ಹತನಾಗಿ ಶರತಲ್ಪದಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ಮಲಗಿದ್ದಾನೆ. ಯಾವ ವೀರನು ಒಂದೇ ರಥದಿಂದ ಕಾಶಿಪುರದಲ್ಲಿ ವೀರರಾದ ಅನೇಕ ರಾಜರನ್ನು ಓಡಿಸುದನೋ, ಯಾವ ವೀರನು ಪರಶುರಾಮನನ್ನು ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಮರಣಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾಗಲಿಲ್ವೋ ಆ ವೀರನು ಈಗ ಒಬ್ಬ ಶಿಖಂಡಿಯಿಂದ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ನೋಡಿ ಉಲ್ಲೇಖ, ಶಿಖಂಡಿಯಿಂದಾನೇ ಅವನ್ ಸತ್ತಿದ್ದು, ಅರ್ಜುನ ಅಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು. ಬಾಣವನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದು. ಇವನ್ ಬೀಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಅರ್ಜುನ ನನಗೊಂದು ಸಿದ್ಧ ಮಾಡು ಅಂತ ಬಾಣದಲ್ಲಿ ಇವನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ ಅಷ್ಟೆ. ಶರಶಯ್ಯೆ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಇವನು. ಇವ್ ನೀರ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ದುರ್ಯೋಧನ ಅಲ್ಲಿಂದ ಫಿಲ್ಟರ್ಡ್ ವಾಟರ್ ತರಿಸ್ತೀನಿ ಅಂದ. ಬೇಡ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಅರ್ಜುನಂಗೆ ಅಂದ. ಭೂಮಿಯನ್ನ ಇದ್ ಮಾಡಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು. ಅದ್ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಪುನಃ ಇದೆಲ್ಲ ಪಾಕ್ಲ. ಆ ಭೂಮಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿಂದ ನೀರ್ ಬಂದಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ. ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರು? ಏನೇನು ಅಲ್ಲ. ಹೇಗೆಂದ್ರೆ ಅವನು ಹುಟ್ಟಿರೋದೇ ಇವನ್ ಕೊಲ್ಲೋಕೆ. ಶಿಖಂಡಿ ಬಾಣದಿಂದಾನೇ ಅವನಾಗ್ಬೇಕು. ಅವಳು ಶಪಥ ಅದು. ಎಷ್ಟು ಜನ್ಮಗಳ ಇದನ್ನ ದ್ವೇಷ ಅದು ಅಂಬೋಪಾಖ್ಯಾನ ನೋಡಿದ್ವಲ್ಲ. ನಾನೇ ಅವನನ್ನ ಕೊಲ್ಲೋದಕ್ಕೆ ಹುಟ್ಟು ಬರಬೇಕು ಅಂತ. ಅವನನ್ನ ಶಿವನನ್ನ ಕುರಿತು ತಪಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಈ ಜನ್ಮದ ಆಗಲ್ಲ, ಮುಂದಕ್ಕೆ ನೀನು ಮೊದಲು ಹೆಣ್ಣಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿ ಆಮೇಲೆ ಪುರುಷನಾಗಿ ಬಂದು ಅದು ಅಂತ. ಇವನು ಅದ್ರದ್ದೇನೆ ಇದೇನೆ, ನನ್ನ ಪರಾಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕಡಿಮೆ, ನಾನು ಹೆಂಗಸರು ಮುಂದೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾನು ಬಿಲ್ಲು ಬಾಣ ಎತ್ತೋದಿಲ್ಲ. ಭೀಷ್ಮ ಈ ರೀತಿಯ ವಿಕಲ್ಪಗಳು ಹೇಗೆ ಇದ್ರೆ ಈಗ ರಾವಣನೋ ಮತ್ತೊಬ್ರು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಆ ತರಕ್ಕೆ ಸೇರುತ್ತೆ ಇಷ್ಟ ಇದು. ಎಲ್ಲಿ ನಾನು ನಂದು ಅನ್ನೋದೆಲ್ಲ ಇಂಡಿವಿಜುವಾಲಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಲೋಕದ ಹಿತ ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆನೆ ಪ್ರಭಾವ ಅಂತ ಮಾಡದ ಅದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅನುಭವಿಸ್ದ ಅವನು. ವಸು ಹೌದು, ಶಕ್ತಿ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ. ಈಗ ಇದನ್ನೇನೆ ಇವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಈ ರೌಡಿಗಳು ಅವ್ರಿಗಳೆಲ್ಲ, ನೀನ್ ಗಂಡ್ಸಾಗಿದ್ರೆ ನೋಡೋಣ ಬರೋ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು. ಈ ಒಂದಕ್ಕೊಂದಕ್ಕೆ ಪಂದ್ಯಗಳು ಇದೆಲ್ಲ ಬೆಟ್ಸ್ ಕಟ್ಟೋದು ಎಲ್ಲ ಹುಚ್ಚುತನಗಳೆಲ್ಲ ಇದು. ಇವನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ನನ್ನನ್ನ ಅವನನ್ನ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು. ಎಲ್ಲದನ್ನೂ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟೆ ನಾನು, ನನಗ್ ಸಾವೇ ಇಲ್ಲ. ಮೊದ್ಲು ಕೇಳಿದ್ ಸಾವೇ ಬೇಡ ಅಂದ, ಅದು ನನಗ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಒಂದೊಂದೇ ಕೊಡೋದು ಸರಿ. ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ವರಗಳನ್ನು ಸುಳ್ಳಾಗಿಸಿ, ಈ ಕಡೆ ಮನುಷ್ಯನೂ ಅಲ್ಲ ಆ ಕಡೆ ಮೃಗವೂ ಅಲ್ಲ. ಅವನ್ ಕೇಳಿದ್ದ, ಮನುಷ್ಯರಿಂದ ಸಾವು ಬೇಡ, ಮೃಗಗಳಿಂದ ಬೇಡ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬೇಡ ಸಾಯಂಕಾಲ ಬೇಡ, ಅಸ್ತ್ರ ಶಸ್ತ್ರದಿಂದ ಬೇಡ, ಹೌದು ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಬೇಡ, ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಬೇಡ. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಇವರೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ತಪಸ್ಸು ಅಷ್ಟೆಷ್ಟು ಸಹಸ್ರ ವರ್ಷ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಅದೇದನ್ನ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಶರೀರನ ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು. ಎಲ್ಲ ಹೀಗೆ
ಹ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗಾಕೊಳ್ಳಲ್ವೇ ಒಂದೊಂದು ಎಲ್ರು ಬುದ್ಧಿವಂತರಾಗಿ ಇದ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತ. ವಿವೇಕ ಭಗವಂತನನ್ನ ಮೀರಿಸುವಂತ ಇದು ಆಗೋಲ್ಲ ಎಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ. ಶಿಖಂಡಿಯಿಂದ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟ. ಶೌರ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರನಿಗೋ, ಧೈರ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಿಮಾಚಲಕ್ಕೋ, ಗಾಂಭೀರ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೋ, ಸಹನೆಯಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಗೂ ಸಮಾನ ಎನಿಸಿದಂತಹ ಭೀಷ್ಮ ಬಿದ್ದೋದ. ಧನುಸ್ಸೇ ಮುಖವಾಗಿಯೋ, ಶರಗಳೇ ಕೋರೆ ದಾಡೆಗಳಾಗಿಯೋ, ಖಡ್ಗವೇ ನಾಲಿಗೆಯಾಗಿಯೋ ಇದ್ದ ಭಯಂಕರವಾದ ಭೀಷ್ಮ ಎಂಬ ಸಿಂಹ ಇಂದು ಪಾಂಚಾಲ ಪುತ್ರನಾದ ಶಿಖಂಡಿಯಿಂದ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಸಿಂಹವನ್ನು ನೋಡಿದ ಪಶುಗಳಂತೆ ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಭೀಷ್ಮನನ್ನ ನೋಡಿ ಪಾಂಡವ ಸೈನ್ಯಗಳು ಭಯಪಟ್ಟು ಓಡುತ್ತಿದ್ದವೋ, ಪಾಂಡವ ಸೈನ್ಯ ಅಲ್ಲ ಕೌರವ ಸೈನ್ಯ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಗಳು ಎಷ್ಟು ಎಡ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಪಾಂಡವರ ಸೈನ್ಯ ಇವನು ಕೌರವ ಕಡೆನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಆದ್ರಿಂದ ಇವರು ಪಾಂಡವ ಸೈನ್ಯ ಭಯಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಯಾವನು ಕಳೆದ 10 ದಿನಗಳಿಂದಲೂ ದೇವೇಂದ್ರನು ಮಳೆಯನ್ನು ಸುರಿಸಿದಂತೆ ಪಾಂಡವ ಸೈನ್ಯದ ಮೇಲೆ ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಬಾಣ ವರ್ಷಗಳನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಿ ತನ್ನ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ದುಸ್ಸಾಧ್ಯವಾದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಈ 10 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಬುದ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವೀರನ್ನು ಕೊಂದನೋ ಆ ಭೀಷ್ಮ ಈಗ ನಿನ್ನ ದುರ್ಮಂತ್ರಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟುಬಿದ್ದು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಪರಾಕ್ರಮ ಏನನ್ನಂತಾಗಿ ಗಾಳಿಯಿಂದ ಮುರಿದು ಮರದಂತೆ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದು ಅಸ್ತಮಿಸುವ ಸೂರ್ಯನಂತಿದ್ದಾನೆ ಎಂದ. ಅಲ್ಲಿಗೆ 13ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಒಂದಕ್ಕೊಂದಕ್ಕೆ ಘರ್ಷಣೆ. ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರ ಇವೆಲ್ಲ ಅಸ್ತ್ರಗಳದೆಲ್ಲ ಇದೇ ಆಗೋದು. ಎರಡು ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಘರ್ಷಣೆಯಿಂದ ಸಮುದ್ರ ಅಲ್ಲೋಲ ಕಲ್ಲೋಲವಾಗತ್ತೆ, ಭೂಕಂಪವಾಗತ್ತೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಆಗುವಂತಹದ್ದು ಸೃಷ್ಟಿಯ ಇದನ್ನೇನೇನೆ. ಅದಕ್ಕಾಗೇನೆ ಇವಾಗ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ ಮತ್ತೆ ಅರ್ಜುನ ಒಬ್ರೊಬ್ರು ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಬಿಟ್ಟಾಗ ಚತುರ್ಮುಖ ಬ್ರಹ್ಮ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಲೋಕ ನಾಶವಾಗುತ್ತೆ, ಮೊದಲು ಅದನ್ನ ಉಪಸಂಹಾರ ಮಾಡುವಂತ. ಇವನಿಗೆ ಬಿಡೋ ಗೊತ್ತು, ವಾಪಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋಕ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಕಡೆಗೆ ಅರ್ಜುನನೇ ಎರಡನ್ನೂ ಉಪಸಂಹಾರ ಮಾಡುವಂತ ಭೀಷ್ಮನ ಇದಕ್ಕೆ ಬ್ರಹ್ಮನ ಮಾತಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಬರುವಂತದ್ದು. ಮುಂದಿನ ಅಧ್ಯಾಯ 14 ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಪರ್ವದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ನೋಡೋಣ ಎಲ್ಲಿ ಸಂವಾದ ಶುರುವಾಗತ್ತೆ ಅಂತ. ಇದರಲ್ಲಿ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನು ಭೀಷ್ಮ ವಧದ ವೃತ್ತಾಂತವನ್ನು ವಿವರಿಸಿ ಹೇಳುವಂತೆ ಸಂಜಯನನ್ನ ಕೇಳಿದ್ದು. ಇವನು ಏನು ಯುದ್ಧನೇ ಆಗಿಲ್ಲ, ಇವನು ಉಪದೇಶ ಆಗಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟ್ರಲ್ಲೇನೆ ಇದೆಲ್ಲ ಭೀಷ್ಮನ ಅವಸಾನ ಕೊಡ್ತಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ತ್ರಿಕಾಲ ದರ್ಶನ ವ್ಯಾಸನಿಂದ ಪಡೆದಂತಹದ್ದು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಏನಾಗತ್ತೆ ಆ ವಿವೇಕ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರಂಗೆ ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ. ನೋಡು ಭೀಷ್ಮ 10 ದಿವಸ, ಅವನು ಇನ್ನೊಂದು ದಿವಸ ಬದುಕಿದ್ರು ಕೂಡ ಇವನು ಪಾಂಡವ್ರದ್ದೆಲ್ಲ ಮುಗಿದೋಗಿರೋದು. 8 ಅಕ್ಷೋಹಿಣಿನಲ್ಲಿ ಪೂರಾಗೆಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಭೀಷ್ಮ ಅಷ್ಟು. ಅದಕ್ಕಾಗೇನೆ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿದ್ದು, ನೀವ್ ಹೋಗಿ ಇಲ್ಲ ಅವನ ಡೇರೆಗೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಶಿಬಿರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಿನ್ನನ್ನು ಹೇಗೆ ಮುಗಿಸೋದು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಂಬನ್ನಿ ತಾತನ್ನ. ನಿನ್ ಮುಂದೆ ನಿಂತ್ಕೊಳಕ್ ಆಗಲ್ವಲ್ಲ, ನಾನು ಸುಮ್ನೆ ಇರ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನಾನಂತೂ ಕೊಲ್ಬೇಕು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ 10,000 ಅತಿರಥರನ್ನ ಪ್ರತಿದಿನ ಕೊಲ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಪಾಂಡವ್ರನ್ನ ಮುಟ್ಟೋದಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿದಿನ ದುರ್ಯೋಧನಿಂದ ಬಯಸ್ಕೊಂಡು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಹಿಂಸೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಫಿಸಿಕಲ್ ಆಗಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅಷ್ಟು ನೋವಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಓಡದ ಅಂತಿಟ್ಕೋ, ತಾತ ವಯಸ್ಸಾದವನು ಅವನಿಗೇನೆ ದುರ್ಯೋಧನ ಚಾವಟಿನಲ್ಲೇ ಬಡದ ಅಂತ ಇಟ್ಕೋಣ. ಎಲ್ಲ ಬಾಸು ಉಂಡೆ ಬಂದಿಟ್ಟು 2 ದಿವಸಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಆಗುವಂತಹ ಆಘಾತ. ಇವನು ಅಂತಹ ಅಪ್ರತಿಮ ವೀರ, ನಾನು ಹೆಂಗಸರು ಮುಂದೆ ಬಂದ್ರೆ ನಾನು ಬೆಲ್ಲನ್ನೇ ಎತ್ತೋದಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಯಾರು ನಿಲ್ಲೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಬೆಲ್ಲ ಸತ್ಯವೇನೆ ಅಂತವನಿಗೆ ಇವನು ಹೇಳೋದು ಏನು ನಿಂದೆಲ್ಲ ಬರೀ ಸುಮ್ನೆ ಇವ್ರು ಅನ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೀಯಾ ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಅಂತ. ಕಡೆಗೆ ನಾಳೆ ಒಬ್ಬ ಪಾಂಡವನನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತಾನೆ. ಅಷ್ಟು ರೇಗಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಇವನ್ನ ಭೀಷ್ಮನ್ನ. ದ್ರೌಪದಿನ ಕಳಿಸ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಕೃಷ್ಣ, ಹೋಗು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಬಾ, ತಿರ್ಗ ಸುಮಂಗಲಿ ಬಾಬಾ ಅಂತ. ಅವನು 5 ಜನರಲ್ಲಿ ಒಬ್ರೋದ್ರು ಕೂಡ ಅವಳ ಸೌಮಂಗಲ್ಯಕ್ಕೆ ಬಿತ್ತು ಏಟು. ಹೀಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಕಪಟ ನಾಟಕ ಸೂತ್ರಧಾರಿ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದೇ ಘಟನೆಗಳು. ಅವನನ್ನ ನಂಬಿದವರನ್ನು ಹೆಂಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅದು ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗೋದು. ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಭೀಷ್ಮವದ ವೃತ್ತಾಂತವನ್ನು ವಿವರಿಸಿ ಹೇಳುವಂತ ಸಂಜಯನ್ ಕೇಳಿದ್ದು. ಆಗ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಹೇಳಿದ, ಹೇ ಸಂಜಯ, ಭೀಷ್ಮನು ರಥದಿಂದ ನೆಲಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದದ್ದು ಹೇಗೆ, ಶಿಖಂಡಿಯಿಂದ ಆತನು ಹತನಾದದ್ದು ಹೇಗೆ, ದೇವ ಸಮಾನನು ಮಹಾಬಲಶಾಲಿಯೋ ತಂದೆಗಾಗಿ ಆಜೀವ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದವನಾದಂತಹ ಭೀಷ್ಮನಿಲ್ಲದೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಕಡೆ ವೀರರು ಇನ್ನು ಬದುಕಿರೋದು ಹೇಗೆ, ಅವರ ಗತಿ ಏನು, ಮಹಾಪ್ರಾಜ್ಞನು ಅಧಿಕ ವೀರ್ಯೋತ್ಸಾಹ ಉಳ್ಳವನು ಅಸಮಾನ ಬಲವನ್ನೋನು ಆದಂತ ಆತನು ಹತನಾದಾಗ ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸಾದ್ರೆ ಹೇಗಾಯ್ತು, ನಾವೇನೋ ಮಹಾವ್ಯಸನಕ್ಕೆ ಈಡಾದೆವೋ. ಪುರುವಂಶೋತ್ತಮನಾದ ಆತನು ಪಾಂಡವರಿಗೆ ಭಯವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತಾ ರಣರಂಗಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಅವನ ಸಹಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಮುಂದೆ ಬಂದವರು ಯಾರು,
ಆತನಿಗೆ ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ಹಿಂಬಾಲಿಸಿದವರು ಯಾರು? ಯಾರು ಆತನಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು? ಯಾರು ಭಯದಿಂದ ಹಿಂತಿರುಗಿದ್ರು? ಹೆದರದೆ ಆತನನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಿ ಹೋದವರು ಯಾರು? ಸೂರ್ಯನ ಕತ್ತಲೆಯನ್ನು ಹೇಗೋ ಹಾಗೆ ಶತ್ರು ಸೇನೆಯನ್ನ ನಿಗ್ರಹಿಸತಕ್ಕವನು, ರಿಪು ಭಯಂಕರನು, ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಂಡವರಿಗೂ ಸಾಧ್ಯವಾದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡತಕ್ಕವನು, ಅಸಮಾನ ಶೂರನೂ ಆದಂತಹ ಭೀಷ್ಮನನ್ನ ಪಾಂಡವರಲ್ಲಿ ಯಾರು ಹೇಗೆ ಸುತ್ತಕೊಂಡ್ರು? ಸಂಜಯ, ನೀನು ಆತನ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ಇದ್ದವನಲ್ವೇ? ಅಂಬುಗಳೆಂಬ ದಾಡೆಗಳಿಂದಲೂ, ಬಾಗಿದ ಬಿಲ್ಲೆಂಬ ತೆರೆದ ಬಾಯಿಂದಲೂ, ಕತ್ತಿ ಎಂಬ ನಾಲಿಗೆಯಿಂದಲೂ ಭಯಂಕರಾಕಾರವುಳ್ಳ ಅಂತಹ ಆ ಪುರುಷ ವ್ಯಾಘ್ರವನ್ನ ಹೊಂದವನು ಯಾರು ತಿಳಿಸು? ಭಯಂಕರವಾದ ಬಿಲ್ಲುಗಳನ್ನ ಬಾಣಗಳನ್ನ ಧರಿಸಿ ಶತ್ರುಗಳ ತಲೆಗಳನ್ನ ನೆಲಕ್ಕೆ ಉರುಳಿಸತಕ್ಕಂತ ಯಾವ ವೀರ ಪ್ರಳಯ ಕಾಲಾಗ್ನಿಯಂತೆ ಪಾಂಡವರ ಸೈನ್ಯದಲ್ಲಿ 10 ದಿನಗಳವರೆಗೂ ಹಲವು ಅರ್ಬುದ 10 ಕೋಟಿ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವೀರರನ್ನ ತನ್ನ ಬಾಣಗಳಿಂದ ಕೊಂದನೋ ಆ ಮಹಾವೀರನು ಈಗ ನಮ್ಮ ದುರದೃಷ್ಟದಿಂದ ಸೂರ್ಯನಂತೆ ಅಸ್ತಮಿಸಿದನೇ. ಆ ಭಾರತ ವೀರನು ಶತ್ರುಗಳ ಶರವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ತೇಲುತ್ತಾ ಗಾಳಿಯಿಂದ ಉರುಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟಂತಹ ಮರದಂತೆ ಈಗ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾನೆಯೇ. ಭಯಂಕರ ಪರಾಕ್ರಮವುಳ್ಳಂತಹ ಭೀಷ್ಮನನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಪಾಂಚಾಲ ಸೈನ್ಯಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು? ಪಾಂಡವರ ಆತನನ್ನ ಹೇಗೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದ್ರು? ದೇವತೆಗಳಿಗೂ ಅಜೇಯನು, ಯುದ್ಧರಂಗದಲ್ಲಿ ಪರಶುರಾಮನನ್ನು ಕೂಡ ಸೋಲಿಸಿದವನು, ಅತಿರಥನೂ ಆದಂತಹ ಭೀಷ್ಮ, ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯ, ಕೃಪಾಚಾರ್ಯ ಮುಂತಾದವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ಇರುವಾಗ ಶಿಖಂಡಿಯಿಂದ ಹೇಗೆ ಹೊಡೆಯಲ್ಪಟ್ಟ? ಆ ಶಿಖಂಡಿಯನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಪಾಂಡವರೆಲ್ಲರೂ ಮಹಾರಥನಾದ ಭೀಷ್ಮನನ್ನ ಎದುರಿಸಿದಾಗ ದುರ್ಯೋಧನದಿಂದ ಕಳುಹಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ನಮ್ಮ ವೀರರು ಭೀಷ್ಮನೊಬ್ಬನನ್ನೇ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಲಿಲ್ವಷ್ಟೇ. ಅಕಟ ಪುರುಷ ವ್ಯಾಘ್ರನಾದ ಭೀಷ್ಮನ ಮರಣ ಮಾತ್ರ ಕೇಳಿಯೋ ನನ್ನ ಹೃದಯ ಭೇದಿಸದೇ ಇರುವುದಲ್ಲ. ನನ್ನದು ಎಂತಹ ಕಲ್ಲು ಮನಸ್ಸು, ಎಷ್ಟು ಕಠಿಣವಾದದ್ದು. ಆ ಭರತ ಶ್ರೇಷ್ಠನ ಸತ್ಯ, ನೀತಿ, ಬುದ್ಧಿ, ಪರಾಕ್ರಮ ಮುಂತಾದ ಗುಣಗಳನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸೋದಾದ್ರೂ ಸಾಧ್ಯವಲ್ಲ. ಅಂತವನು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಹತನಾದ? ಮೇಘ ಗರ್ಜನೆಗೆ ಸಮಾನವಾದಂತಹ ನಾಣಿನ ಧ್ವನಿ, ಗುಡುಗಿಗೆ ಸಮಾನವಾದ ಬಾಣ ಪ್ರಯೋಗದ ಧ್ವನಿ, ಮಳೆಯನ್ನು ಹೋಲುವಂತಹ ಬಾಣವರ್ಷಗಳು, ಇವುಗಳಿಂದ ಮಹಾ ಮೇಘಕ್ಕೆ ಸಮಾನನು, ಪೂಜ್ಯನು, ವೀರನು ಆದಂತ ಆತನನ್ನ ಶಿಖಂಡಿ ಹೇಗೆ ನಿಗ್ರಹಿಸಿದ? ದೇವೇಂದ್ರನು ರಾಕ್ಷಸರನ್ನ ಹೇಗೋ ಹಾಗೆ ಪಾಂಚಾಲ ಸಂಜಯರೊಡನೆ ಸೇರಿಸಿ ಮಹಾರಥರೆನಿಸಿದಂತಹ ಕುಂತಿ ಪುತ್ರರ ಸೈನ್ಯವನ್ನ ಎದುರಿಸಿ ಕೊಲ್ಲುತ್ತಿದ್ದ ಭೀಷ್ಮನಾದರೂ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳ ಸಮುದ್ರ, ಅದು ಬಾಣಗಳೆಂಬ ಮೊಸಳೆಗಳಿಂದಲೂ ಧನಸ್ಸೆಂಬ ಅಲೆಗಳಿಂದಲೂ ತುಂಬಿ ನಡುವೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿಗಾಗಿ ಆಶ್ರಯ ದ್ವೀಪ ಅಲ್ಲದೆ ದಾಟಿಸಬಲ್ಲ ಹಡಗುಗಳು ಇಲ್ಲದೆ ಸದಾ ಉಲ್ಲೋಲ ಕಲ್ಲೋಲವಾಯಿತು. ಕತ್ತಿ ಮತ್ತು ಗದೆಗಳೇ ಮಕರಗಳು, ಕುದುರೆಗಳೇ ಸುಳಿಗಳು, ಆನೆಗಳೇ ನೀರಾನೆಗಳು, ಕಾಲಾಳುಗಳೇ ಸಣ್ಣ ಮೀನುಗಳು, ಶಂಖದೊಂಬಿ ಧ್ವನಿಗಳೇ ಅದರ ಘೋಷ. ಇಷ್ಟು ಭಯಂಕರವಾಗಿ ದುರ್ಗಮವಾಗಿ ಶತ್ರು ವೀರರನ್ನ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ತನ್ನಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಸಿಕೊಳ್ಳತಕ್ಕಂತ ಭೀಷ್ಮನು ಆ ಮಹಾಸಮುದ್ರ ಯಾರಿಂದ ಹೇಗೆ ಶಾಂತವಾಯಿತು? ಭೀಷ್ಮ, ದ್ರೋಣ, ತಡ, ಜಯತ್ರ, ಜಲ, ಅದೇ ಆ ಭೀಷ್ಮನೆಂಬ ಸಮುದ್ರ ಕೋಪದಿಂದಲೂ ತೇಜಸ್ಸಿನಿಂದಲೂ ಶತ್ರುಗಳನ್ನ ದಹಿಸುವಂತಿದ್ದ ಆ ಭೀಷ್ಮನನ್ನ ವೇಲೆಯು ಸಮುದ್ರವನ್ನು ಹೇಗೋ ಹಾಗೆ ಸುತ್ತಿ ತಡೆದವರು ಯಾರು? ಹೇ ಸಂಜಯ, ಶತ್ರು ಸಂಹಾರಕನಾದ ಭೀಷ್ಮ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮಗನ ಪ್ರೀತಿಗಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಕಾರ್ಯಗಳು ಯಾವುದು? ಅವನಿಗೆ ಮುಂದೆ ಹೋದವರು ಯಾರು? ತೇಜೋವಂತನಾದ ಭೀಷ್ಮನ ಬಲಪಾರ್ಶ್ವದ ಸೇನೆಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದ್ದವರು ಯಾರು? ಯಾವ ವೀರೋ ಆತನ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ತಡೀತಾ ಇದ್ರು? ஏதோ ஒரு பிளாஸ்ட் ஆச்சுன்னாக்கா அப்போ இவ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಶುರು ಪಡ್ತಾಳೆ. ಅಪ್ಪಡಿ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಆಯ್ತು, ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಗಾಯ್ತು, ಯಾರಿದ್ರು, ಆ ಕಡೆ ಎಂದೆಂದ್ರು, ಈ ಮಿಕ್ಕವ್ರು ಎಲ್ಲಿದ್ರು, ಅವ್ರ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಏನು ಅವಾಗ ಕತೆ. ಯುದ್ಧೋತ್ಸಾಹಿಯಾದ ಭೀಷ್ಮನ ಎಡಮಗಲಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಸೇನೆಯನ್ನ ಯಾವ ವೀರರು ಕಾಪಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು? ಅವನ ಎಡಪಕ್ಕದ ಸೇನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಯಾವ ವೀರರು ಸಂಜಯರನ್ನು ಕೊಂದ್ರು? ಆಗ ನಮ್ಮ ಸೈನ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ವೀರರು ಶತ್ರುವನ್ನ ಎದುರಿಸಿ ಪರಾಕ್ರಮದ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದ್ರು? ಕುರು ಸೈನಿಕರಿಂದ ರಕ್ಷಿತನಾದಂತಹ ಭೀಷ್ಮ, ಆತನಿಂದ ರಕ್ಷಿತವಾದ ಕೌರವ ಸೈನಿಕರು ಸೇರಿದ್ದು ಪಾಂಡವ ಸೇನೆಯನ್ನು ಯಾಕೆ ಜಯಿಸಲಿಲ್ಲ? ಸರ್ವ ಲೋಕೇಶ್ವರನು ಸರ್ವೋತ್ತಮನೂ ಆದಂತಹ ಬ್ರಹ್ಮದೇವನಿಗೆ ಸಮಾನನಾದಂತಹ ಭೀಷ್ಮನನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲು ಪಾಂಡವರು ಹೇಗೆ ಶಕ್ತರಾದ್ರು? ಯಾವ ವೀರನ ಪರಾಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಇಟ್ಟು ನನ್ನ ಕುಮಾರರು ಪಾಂಡವರ ಬಲವನ್ನೂ ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಹೂಡಿದ್ರು ಅಂತ ವೀರನು ಈಗ ಮೃತನಾದ ಎಂದು ನೀನು ತಿಳಿಸಿದೆ. ಹಿಂದೆ ಆ ಭೀಷ್ಮನಿಗೆ ದುರ್ಜಯರಾದಂತಹ ರಾಕ್ಷಸರೊಡನೆ ಯುದ್ಧ ಏರ್ಪಟ್ಟಾಗ ದೇವತೆಗಳ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಂತೆ ಅವನು ಆ ರಾಕ್ಷಸರನ್ನೆಲ್ಲ ಜಯಿಸಿ ಬಂದವನು. ತಂದೆಯಾದ ಶಂತನುವಿನ ದೈನ್ಯವನ್ನ ದುಃಖವನ್ನ ನೀಗಿಸಿದವನು, ಪ್ರಾಜ್ಞನು, ವೇದಾಂಗಗಳನ್ನು ತಿಳಿದವನು, ವಿನಯ, ಶಾಂತಿ, ದಾಂತಿ ಮುಂತಾದ ಸದ್ಗುಣವುಳ್ಳವನು, ನಿತ್ಯ ಪವಿತ್ರ, ಮಹಾಪರಾಕ್ರಮಶಾಲಿ. ಇಂಥ ಭೀಷ್ಮನು ಹತನಾದ ಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಸೈನ್ಯಗಳೆಲ್ಲ ಬದುಕಿದ್ದು ನಶಿಸಿದಂತೆ ಪಾಂಡವರು ತಮ್ಮ ಕುಲಕ್ಕೆ ವೃದ್ಧನು ಗುರುವಾದ ಭೀಷ್ಮನನ್ನು ಕೊಂದು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಆಶೆ ಪಟ್ಟರು ಇಂದ ಮೇಲೆ ಧರ್ಮಕ್ಕಿಂತಲೂ ಅಧರ್ಮೇ ಬಲವತ್ತರ ಎಂದು ನನಗೆ ತೋರುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಅವರವರ ಮೂಗಿನ ನೇರಕ್ಕೆ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಹೇಳೋದು. ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ
ಹಾ, ಆ ಪಾಂಡವರು ಆಸೆ ಪಟ್ರಂತೆ ಅವ್ರ ರಾಜ್ಯ ಕಿತ್ಕೊಂಡವ್ರು ಯಾರು ಅದಿಲ್ಲ, ಅಧರ್ಮದು ಇದು ಅಂತ. ಹಾ, ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಸರ್ವ ಅಸ್ತ್ರ ವಿಶಾಲರು ಎನಿಸ್ಕೊಂಡ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ವೀರರನ್ನ ಅನೇಕ ಆವರ್ತಿ ಕೊಂದು ನಿಶ್ಚೇಷ ಮಾಡಿದ ಪರಶುರಾಮನೇ ಅಂಬೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರವರ್ತಿಸಿ ಯಾವನಿಂದ ಜಯಿಸಲ್ಪಟ್ಟನೋ ಅಂತಹ ಪರಾಕ್ರಮಿಯಾದ ಭೀಷ್ಮನು ಈಗ ದೃಪದ ಪುತ್ರನಾದ ಶಿಖಂಡಿಯಿಂದ ಬೀಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆಲ್ಲವೇ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ನನಗೆ ದುಃಖಕರವಾದದ್ದೇನಿದೆ? ಸಕಲ ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಮಹಾ ಅಸ್ತ್ರ ಬಲವುಳ್ಳವರು ಆದಂತ ಭೀಷ್ಮನನ್ನ ಆ ಶಿಖಂಡಿ ಜಯಿಸಿದ ಎಂದ್ರೆ ಆ ಪರಶುರಾಮಿಗಿಂತಲೂ ತೇಜೋ ವೀರ್ಯ ಬಲಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಶಿಖಂಡಿಯ ಮೇಲು ಎನಿಸೆಂದಾಯ್ತು. ಲಾಜಿಕ್ எப்படின்னாக்கா ரொம்ப பின்னே ஒரு தமாஷி சொல்லியிருந்தேன் நான், ஞாபகம் இருக்கிறதா? ಲವ್ ಇಸ್ ಗಾಡ್, ಲವ್ ಇಸ್ ಬ್ಲೈಂಡ್, ಸೊ ಗಾಡ್ ಈಸ್ ಬ್ಲೈಂಡ್. ಇದು ಈ ಲೆಕ್ಕ. ಇದು ಶಿಖಂಡಿ ಭೀಷ್ಮನನ್ನು ಕೊಂದ ಅಂದ್ರೆ ಪರಶುರಾಮನಿಗಿಂತಲೂ ಭೀಷ್ಮ ಅಯ್ಯೋ ಶಿಖಂಡಿ ಮೇಲಾದ ಅಂತ ಲೆಕ್ಕ ಆಗೋದು. ಸಂಜಯ ಶತ್ರು ನಿಗ್ರಹವಾದ ಮಹಾವೀರನನ್ನ ಯುದ್ಧ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹಿಂಬಾಲಿಸಿ ಬಂದವರು ಯಾರು? ಭೀಷ್ಮನಿಗೆ ಪಾಂಡವರನ್ನ ಯುದ್ಧವಾದ ರೀತಿ ಏನು? ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ನನಗೆ ತಿಳಿಸುವ. ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇವಾಗ? ಆ ಭೀಷ್ಮನ ಮರಣದಿಂದ ನನ್ನ ಮಗನ ಸೇನೆಯು ಗಂಡ ಸತ್ತ ಮಂಡೆಯಂತೆಯೋ ಗೋಪಾಲಕನಿಲ್ಲದ ಗೋವಿನ ಮಂದೆಯಂತೆಯೋ ದಿಗ್ಭಾಂತವಾಗಿರಬೇಕು. ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಸರ್ವಲೋಕಕ್ಕೂ ಮೇಲಾದ ಪೌರುಷವುಳ್ಳಂತಹ ಆ ಭೀಷ್ಮನು ಬಿದ್ದ ಎಂದಾಗ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಹೇಗಾಗಿರ್ಬೇಕು? ಸಂಜಯ, ಇನ್ನು ನಾವು ಜೀವಿಸಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಏನಿದೆ? ಆತನ ಮರಣವನ್ನು ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಬಹಳ ಆಳವಾದ ಜಲಪ್ರದೇಶವನ್ನ ದಾಟಲಿದ್ದವರು ಆ ಜಲದಲ್ಲಿ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಆಗಿ ಮುಳುಗಿ ಹೋದ ತಮ್ಮ ಹಡಗನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಹೇಗೋ ಹಾಗೆ ವ್ಯಸನ ಪಡುತ್ತಿರ್ಬೇಕು. ಸಂಜಯ, ನನ್ನ ಹೃದಯವು ಕಲ್ಲಿಗೆ ಸಮಾನ ಎಂಬುದು ನಿಜ. ಆ ಭೀಷ್ಮನ ಹತನಾದದ್ದನ್ನ ಕೇಳಿ ಇನ್ನೂ ಇದು ಭೇದಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲವೇ? ಯಾವನ ಅಸ್ತ್ರಗಳನ್ನ, ನೀತಿಯನ್ನ, ಬುದ್ಧಿಯನ್ನ ಹೀಗೆಂದು ಊಹಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅಸಾಧ್ಯವೋ ಅಂತವನು ಹತನಾದ ಎಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಅಸ್ತ್ರಗಳಿದ್ರೇನೋ, ಎಷ್ಟು ಶೌರ್ಯ ಇದ್ರೇನೋ, ಎಷ್ಟು ಬುದ್ಧಿ ಬಲ ಇದ್ರೇನೋ, ಎಷ್ಟು ದಾನ ಮಾಡಿದ್ರೇನೋ ಇದೊಂದು ಮೃತ್ಯುವಿನಿಂದ ಬಿಡಿಸಲಾರವು. ಕಾಲವೇ ಎಲ್ಲಕ್ಕೂ ಪ್ರಬಲತರ. ಸೂರ್ಯಪ್ರಾಯನಾದ ಭೀಷ್ಮನು ಅಸ್ತಮಿಸಿ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದದ್ದನ್ನ ನೋಡಿ ಕತ್ತಲೆ ಗಮಿದಂತಾದ ದುರ್ಯೋಧನ ಆಗೇನ್ ಮಾಡ್ದ? ಏ ಸಂಜಯ, ಇನ್ನು ನಾನು ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆ ಭೀಷ್ಮನಿಗಿಂತಲೂ ಬಲವಾದ ಒಳ್ಳೆ ರಕ್ಷಣವನ್ನ ಹೇಗೆ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಿ? ನೆಲಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದ ಸೂರ್ಯನಂತೆ ರಣದಂಗದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದ ಭೀಷ್ಮನನ್ನು ಕಂಡ ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಮಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ದ? ನನ್ನ ಬುದ್ಧಿ ಯೋಚಿಸಿ ನೋಡಿದವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಲ್ಲಾಗ್ಲಿ ಶತ್ರು ಪಕ್ಷದಲ್ಲಾಗ್ಲಿ ಈ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೊಂದು ಉಳಿಯೋ ಹಾಗೆ ತೋರಲಿಲ್ಲ. ಪಾಂಡವರೇನೋ ರಾಜ್ಯಕಾಂಕ್ಷೆಯಿಂದ ಭೀಷ್ಮನಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ತಂದ್ರು. ಈಗ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಭಾಗಿಗಳೇ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಋಷಿಗಳಿಂದ ನಿರ್ಣೀತವಾದ ಕ್ಷತ್ರ ಧರ್ಮವೇ ಭಯಂಕರವಾದ್ದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಪಾಂಡವರನ್ನ ಅಪರಾಧಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದ್ರೆ ಕಷ್ಟಕರವಾದ ಆಪತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಪರಾಕ್ರಮವನ್ನ, ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಬೇಕಾದದ್ದು ಉತ್ತಮವಾದ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಧರ್ಮ. ಅದು ಪಾಂಡವರಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿತ್ತು. ಸಂಜಯ, ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ನಾಚುವವನು, ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ದುರ್ಜಯನು, ತಂದೆಯೂ ಆದಂತಹ ಭೀಷ್ಮನು ಸೈನ್ಯಗಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲುತ್ತಾ ಬರುವಾಗ ಪಾಂಡವರು ಅವನನ್ನ ತಡೆದ ರೀತಿ ಏನು? ಆಗ ಸೈನ್ಯಗಳು ಹೇಗೆ ಕೂಡಿದ್ವು? ಹೇಗೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿದ್ವು? ಭೀಷ್ಮ ಹೇಗೆ ಕೊಲ್ಲಲ್ಪಟ್ಟ? ಭೀಷ್ಮನ ಬಿದ್ದೊಡನೆ ನನ್ನ ಮಗ ದುರ್ಯೋಧನ, ಕರ್ಣ, ಶಕುನಿಗಳು, ಕುಲಗೇಡಿಯಾದ ದುಶ್ಯಾಸನು ಅಯ್ಯೋ ಸೇರಿ ಮಾಡಿದ ಆಲೋಚನೆಗಳೇನೋ? ಅಯ್ಯೋ ಸಂಜಯ, ಚತುರಂಗ ಸೈನ್ಯಗಳೆಂಬ ಹಾಸಿನಿಂದ, ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳೆಂಬ ಕಾಯಿಗಳಿಂದ ಅತಿ ಭಯಂಕರವಾದ ಯುದ್ಧರಂಗ ಎಂಬ ದ್ಯೂತ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮವರು ಬುದ್ಧಿಗೆಟ್ಟು ಪ್ರಾಣಗಳನ್ನೇ ಒತ್ತಿ ಇಟ್ಟು ಜೂಜನ್ನು ಉಪಕ್ರಮಿಸಿದ್ರು. ಆ ಜೂಜಾಟದಲ್ಲಿ ಕಲಿತಿದ್ದವರು ಯಾರು ಯಾರು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸು. ಅಲ್ಲಿ ಜಯಿಸಿದವರು ಯಾರು? ಸೋತವರು ಯಾರು? ಭೀಷ್ಮನಲ್ಲದೆ ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಯಾರು ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿದ್ರು? ಸಂಜಯ, ಅಂತಹ ಮಹಾತ್ಮನಾದ ಭೀಷ್ಮನ ಮರಣ ವಾರ್ತೆಯನ್ನ ಕೇಳಿ ಈಗ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಏನೇನೂ ಶಾಂತಿ ಇಲ್ಲದಿದೆ. ಪುತ್ರ ಶೋಕದಿಂದಾದ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನ ಸಂಕಟವನ್ನ ಉರಿಯುವ ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ತುಪ್ಪವನ್ನು ಸುರಿದ ಹಾಗೆ ನೀನು ನಿನ್ನ ಮಾತುಗಳಿಂದ ಮತ್ತಷ್ಟು ಉದ್ರೇಕಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀಯ. ದೊಡ್ಡ ಯುದ್ಧ ಭಾರವನ್ನು ವಹಿಸಿದ್ದ ಆ ಭೀಷ್ಮನ ವಧವನ್ನ ಕೇಳಿ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಬಹಳವಾಗಿ ದುಃಖದ ಇರಲಾರರು ಎಂದೆಣಿಸ್ತೇನೆ. ಸಂಜಯ, ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ನಾನು ಆ ದುರ್ಯೋಧನ ದುಷ್ಪ್ರವರ್ತನೆಯಿಂದ ಏನೇನು ದುಃಖಗಳನ್ನು ಕೇಳಬೇಕಾಗಿದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆದನ್ನಲ್ಲಿ ಯಥಾವತ್ತಾಗಿ ತಿಳಿಸು. ಆ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಮೂಢನಾದ ಆ ನನ್ನ ಮಗನಿಂದ ನಡೆದದ್ದು ನೀತಿಯೋ ಅನೀತಿಯೋ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಇದ್ದದ್ದು ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ತಿಳಿಸು. ಆ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಭೀಷ್ಮ ನಡೆಸಿದ ಪರಾಕ್ರಮ ಏನು? ಆ ಉಭಯ ಸೇನೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಯಾವ ಯಾವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾವನಿಂದ ಯಾವ ಕಾರ್ಯ ನಡೀತೋ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸಾಂಗವಾಗಿ ತಿಳಿಸುವುದು. ಬರೀ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳೇನೆ ಈ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿಗೆ 14ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಅಷ್ಟಮೈಷಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. ಇಲ್ಲ ಅದು ಜೊತೆಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಅಂತ. ಎಲ್ಲರನ್ನು ಸಾಯೋದಂತೂ ಭೀಮ ಒಬ್ಬನೇನೆ. ಇವರು ಬೇರೆ ಎಲ್ರು ನೋಡಿತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ರು ಹೋಗಿದ್ದು ಭೀಮನಿಂದ.
ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಕೋಪ ಅವನಿಗೆ. 10 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಪೂರ ಮುಗಿರುವ ಜೊತೆ ಅಷ್ಟ 10 ದಿವಸದ್ದು ಇದರಲ್ಲಿ ಇವನು ಮಾಡಿದ್ದಂತದ್ದು ಭೀಷ್ಮಂದ ಅಷ್ಟೇನೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಅದು ಕೂಡ. ಹಾ, ಅಷ್ಟಮಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. 15ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ದುರ್ಯೋಧನ ಭೀಷ್ಮನ ಬೆಂಗಾವಲಿಗಾಗಿ ದುಶ್ಯಾಸನಿಗೆ ಆಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದ್ದು. ಆಮೇಲೆ ಸಂಜಯ, ಹೇ ರಾಜ, ಈ ಕಠಿಣ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನೀನು ಕೇಳಿದ್ದು ನ್ಯಾಯವೇ. ಈ ದೋಷವನ್ನ ದುರ್ಯೋಧನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಆರೋಪಿಸೋದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಮನುಷ್ಯನು ತನ್ನ ದುಷ್ಕೃತ್ಯಗಳಿಂದಲೇ ದುಷ್ಫಲಗಳನ್ನ ಅನುಭವಿಸ್ತಾನೆ. ಆ ಪಾಪಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬರಲ್ಲಿ ದೋಷವನ್ನು ಎಣಿಸುವುದು ತರವಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಹಾಕೋದು ಬೇಡ. ಹೇ ಮಹಾರಾಜ, ನಿಂದಾರ್ಗವು ಹೇಯವೂ ಆದಂತ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಯಾವ ಮನುಷ್ಯ ಮಾಡ್ತಾನೋ ಅವನು ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆಲ್ಲ ವಧ್ಯನೆ. ಪಾಂಡವರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ನಿಪುಣರಾಗಿದ್ರು ಕೂಡ ನಿನ್ನನ್ನು ನೋಡಿ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ದುಃಖವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾ ಬಹುಕಾಲದವರೆಗೆ ಆ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಸಹಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಇವನು, ಅವನ ಎದುರಿಗೆ ಇದಾಗೋದು ಬೇಡ ಅಂತ, ಇಲ್ದಿರೋ ಕಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಆವಾಗ್ಲೇ ಎದ್ ಬಿಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು. ಯಾವಾಗ ಇವರು ಸೋತ್ರು ಅಂತ ಮೋಸದಿಂದ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲ, ಅವಾಗ್ಲೇನೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರನ ಇದಕ್ಕೆ. ಅದನ್ನ ನೀವನ್ ಎಷ್ಟು ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡ? ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ದುಃಖವನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಬಹುಕಾಲದವರೆಗೆ ಆ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಸಹಿಕೊಂಡಿದ್ರು. ಆ ರಣಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಕುದುರೆಗಳಿಗೂ ಆನೆಗಳಿಗೂ ತೇಜೋವಂತರಾದ ಅನೇಕ ರಾಜರುಗಳಿಗೂ ಉಂಟಾದ ಕೊಲೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿಯೂ ನನ್ನ ಯೋಗ ಬಲದಿಂದಲೂ ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. ಅವೆಲ್ಲವನ್ನು ನಿನಗೆ ತಿಳಿಸ್ತೇನೆ, ಕೇಳು. ಆದರೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನೀನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ದುಃಖವನ್ನು ಇಡಬಾರದು. ಇದು ಹೀಗೆ ನಡೀಬೇಕು ಎಂದು ಮೊದಲೇ ದೈವದಿಂದ ನಿಯಮಿತವಾಗಿದೆ. ಯಾವ ಮಹಾತ್ಮನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ನಾನು ಸರ್ವೋತ್ತಮವಾದ ಇಂತಹ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆದನೋ ಆ ವ್ಯಾಸನನ್ನ ಮೊದಲು ವಂದಿಸಿ ಆಮೇಲೆ ತಿಳಿಸ್ತಾನೆ. ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ದು. ಸಂಜಯ ಗುರುವಿನ ವಂದನೆ. ಯಾರೇ ಇದ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ, ಶುಕ ಇವರುಗಳ ಸಂವಾದದಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ, ಮೊದಲು ಯಾವ ವೃತ್ತ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೊದಲು ಆ ಗುರುವಿಗೆ ಇವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಯಾರಿಂದ ಪಡೆದೆ ಅದನ್ನ ಹೇಳಿ ಆಮೇಲೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಶಿಷ್ಟಾಚಾರ ಇದು. ಮೊದಲು ಆ ವ್ಯಾಸನನ್ನ ಮೊದಲು ವಂದಿಸಿ ಆಮೇಲೆ ತಿಳಿಸ್ತೇನೆ. ಈಗ ನನ್ನ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ ಪರೋಕ್ಷ ದೃಷ್ಟಿ, ದೂರದಿಂದಲೇ ಕೇಳೋ ಶಕ್ತಿ, ಇತರರ ಮನೋಗತವನ್ನ ಹಿಂದೆ ನಡೆದೋದದ್ದು, ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಫೇಸ್ ರೀಡಿಂಗು, ಮೈಂಡ್ ರೀಡಿಂಗು, ಮುಂದೆ ನಡೆಯತಕ್ಕದ್ದು ಎಲ್ಲವನ್ನು ತಿಳಿಯುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳೆಲ್ಲ ಬಂದಿದೆ ವ್ಯಾಸ ಮಹರ್ಷಿಯ ಕೃಪೆಯಿಂದ. ಶಾಸ್ತ್ರ ಮರ್ಯಾದೆಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ನಡೆಯುವ ದುಷ್ಟರ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಕ್ರಮಗಳು, ಆಕಾಶ ಗಮನ ಶಕ್ತಿ, ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಬಾಣಗಳಿಂದ ಬಾಧಿತನಾಗದೇ ಇರುವಂತಹದ್ದು, ಈ ವರಗಳೆಲ್ಲ ನನಗೆ ವ್ಯಾಸ ಮಹರ್ಷಿಯ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಬಂದಿದೆ. ಇದರಿಂದ ವಿಚಿತ್ರವೂ ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವೂ ಭಯಂಕರವಾದಂತಹ ಆ ಭಾರತ ಯುದ್ಧವನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ವಿವರಿಸ್ತೇನೆ, ಕೇಳು. ಆ ಸೈನ್ಯ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧವಾದರೊಡನೆ ದುರ್ಯೋಧನನು ದುಶ್ಯಾಸನ ಗುರುತು ವತ್ಸ ದುಶ್ಯಾಸನ ಭೀಷ್ಮನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ರಥಗಳನ್ನ ಸೈನ್ಯಗಳನ್ನ ಬೇಗನೆ ಸಿದ್ಧಗೊಳಿಸು. ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲದಿಂದ ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತಹ ಕೌರವ ಪಾಂಡವ ಯುದ್ಧ ಈಗ ಸಂಧಿಸಿದೆ. ಈಗ ನಮಗೆ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಭೀಷ್ಮನನ್ನು ಕಾಪಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಕಾರ್ಯ ಬೇರೆ ಒಂದಿಲ್ಲ ಎಂದು ತೋರುತ್ತೆ. ಆ ಭೀಷ್ಮನನ್ನ ನಾವು ನಿರಪಾಯವಾಗಿ ರಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅವನೇ ಸಂಜಯರನ್ನ, ಪಾಂಡವರನ್ನ, ಸೋಮಕರನ್ನ ಕೊಲ್ತಾನೆ. ಆದ್ರೆ ಶುದ್ಧಾತ್ಮನಾದ ಭೀಷ್ಮ ತಾನು ಶಿಖಂಡಿಯನ್ನು ಕೊಲ್ಲೋದಿಲ್ಲ ಎಂದು, ಆ ಶಿಖಂಡಿಯು ಹಿಂದೆ ಇದ್ದವನು ಎಂದು ಅವನು ತನ್ನ ಎದುರಿಗೆ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಬರಬಾರದು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡದೆ ಭೀಷ್ಮನನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಪಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದೇ ನನ್ನ ಅಪೇಕ್ಷೆ. ಶಿಖಂಡಿ ಭೀಷ್ಮನ ಎದುರಾಗಬಾರದು, ಆ ರೀತಿ ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಇವನು ದುಶ್ಯಾಸನಿಗೆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್. ದುರ್ಯೋಧನ ನಮಗೆ ಸೇರಿದವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮೊದಲೇ ಆ ಶಿಖಂಡಿಯನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲು ಯತ್ನಿಸ್ಬೇಕು. ಶಸ್ತ್ರ ನಿಪುಣರಾದ ಪೂರ್ವ, ಪಶ್ಚಿಮ, ದಕ್ಷಿಣ, ಉತ್ತರದ ದೇಶಾಧಿಪತಿಗಳಾದ ವೀರರೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಆ ಪಿತಾಮಹನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸರಿಯಾದ ರಕ್ಷಣೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಅಧಿಕ ಬಲವುಳ್ಳ ಸಿಂಹವನ್ನು ಕೂಡ ಒಂದು ತೋಳನ್ನು ಕೊಂದು ಬಿಡಬಲ್ಲಬಹುದು. ಒಂದು ನರಿಯು ಸಿಂಹವನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವಂತೆ ಶಿಖಂಡಿಯು ಭೀಷ್ಮನನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲು ಅವಕಾಶ ಕೊಡದಂತೆ ನಾವು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅತ್ತಲಾಗಿ ಯುಧಾಮನ್ಯು ಎಡಪಕ್ಕದ ಸೇನೆಯನ್ನ, ಉತ್ತಮೌಜಸ್ಸು ಬಲಪಕ್ಕದ ಸೇನೆಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿ ಅರ್ಜುನನ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಅರ್ಜುನನೇ ಶಿಖಂಡಿಗೆ ರಕ್ಷಕನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ದುಶ್ಯಾಸನ, ಹೀಗೆ ಪಾರ್ಥನಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಡತಕ್ಕವನು, ಭೀಷ್ಮನಿಂದ ನಿರಾಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟವನಾದಂತಹ ಶಿಖಂಡಿ ಭೀಷ್ಮನ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಕೈ ಎತ್ತದ ಹಾಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದ. ಇದು 15ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಅಷ್ಟಮೈಷಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. 16ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಕೌರವ ಪಾಂಡವ ಸೇನೆಗಳ ವರ್ಣನೆ. ರಾತ್ರಿ ಕಳೆದು ಬೆಳಗಾದೊಡನೆಯೇ ಆ ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧರಾಗಿರಿ ಎಂಬ ರಾಜರ ದೊಡ್ಡ ಕೂಗಾಟವೇ ಇದ್ದಿತು. ಶಂಖ ದುಂದುಬಿ ಧ್ವನಿಗಳು
ಸಿಂಹನಾದಗಳು, ಕುದುರೆಗಳ ಕೆನೆಯುವ ಶಬ್ದ, ಆನೆಗಳ ಗರ್ಜನೆ, ರಥಚಕ್ರದ ಧ್ವನಿ, ಯುದ್ಧ ವೀರರ ವೀರವಾದಗಳು, ಕರಘೋಷಗಳು ಎಲ್ಲ ಒಂದಾಗಿ ಸೇರಿ ಯುದ್ಧವು ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲೂ ತುಂಬಿದವು. ಕೌರವರು ಪಾಂಡವರ ಮಹಾಸೇನೆಗಳೆಲ್ಲ ಒಂದಾಗಿ ಕಲೆತು ಬೆಳಗಾದ ಕೂಡಲೇ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧರಾಗಿ ಹೊರಟರು. ರಾಜೇಂದ್ರ ಅಸ್ತ್ರ ಶಸ್ತ್ರ ಕವಚ ಮೊದಲಾದ ಸರ್ವ ಸನ್ನಾಹಗಳಿಂದ ಆ ರಣರಂಗಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅಪೂರ್ವ ಪ್ರಕಾಶ ಉಂಟಾಯಿತು. ಆ ಸೈನ್ಯದಲ್ಲಿ ಸುವರ್ಣ ಅಲಂಕೃತವಾದ ಆನೆಗಳು, ರಥಗಳು ಮಿಂಚಿನೊಡಗೂಡಿದ ಮೇಘಗಳಂತೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ವು. ಅಲ್ಲಿನ ರಥ ಸೈನ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ರಥವು ಒಂದೊಂದು ನಗರದಂತೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆ ಸೈನ್ಯದ ನಡುವೆ ನಿನ್ನ ತಂದೆಯಾದ ಭೀಷ್ಮನು ಪೂರ್ಣ ಚಂದ್ರನಂತೆ ಪ್ರಕಾಶಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ. ಆ ಸೈನ್ಯಗಳಲ್ಲಿದ್ದ ಯುದ್ಧ ವೀರರೆಲ್ಲ ಬಿಲ್ಲು, ವೃಷ್ಟಿ, ಎರಡು ಕಡೆ ಮೊನೆ ಉಳ್ಳಂತ ಕತ್ತಿ, ಡಬಲ್ ಸ್ವರ್ಡ್ ಎಡ್ಜ್ ಇರುವಂತ, ಎರಡು ಕಡೆನು ಮೊನೆ ಇರುವಂತ ಕತ್ತಿ, ಗದೆ, ಶಕ್ತಿ, ತೋಮರ ಮುಂತಾದ ವಿವಿಧ ಆಯುಧಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ ನಿಂತಿದ್ರು. ಚತುರಂಗ ಬಲಗಳು ಬಲೆಗಳನ್ನ ಬೀಸಿದಂತೆ 100,000 ಲೆಕ್ಕದಿಂದ ಸುತ್ತಿ ನಿಂತವು. ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿ ಕಟ್ಟಲ್ಪಟ್ಟಂತಹ ಉಭಯ ಪಕ್ಷದ ವಿಚಿತ್ರ ಧ್ವಜಗಳು ವಿವಿಧಾಕಾರಗಳಿಂದ 100,000 ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ವು. ಸುವರ್ಣ ರಥಗಳಿಂದ ಅಲಂಕೃತರಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನೆರೆದ ಸಾವಿರಾರು ಮಂದಿ ಗಜ ಸೈನಿಕರು ಜ್ವಲಿಸುವ ಅಗ್ನಿಗಳಂತೆ ಕಾಂತಿಯುಕ್ತರಾಗಿದ್ರು. ಯುದ್ಧೋತ್ಸಾಹಿಗಳು, ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಸುಶಿಕ್ಷಿತರಾದಂತಹ ವೀರರು ಇಂದ್ರ ಭವನದ ಮೇಲಿನ ಇಂದ್ರ ಧ್ವಜಗಳಂತೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅಲ್ಲಿನ ವೀರರ ಅಟ್ಟಹಾಸವನ್ನು ಕೇಳಬೇಕೆ? ಮೇಲೆತ್ತಿ ಹಿಡಿದ ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಆಯುಧಗಳು, ಕೈಯಲ್ಲಿ ದೃಢವಾದ ಕೈಚೀಲಗಳು, ಬೆನ್ನಿನಲ್ಲಿ ಬತ್ತಳಿಕೆ, ವಿಶಾಲವಾದ ಕಣ್ಣುಗಳು, ಇಂತಹ ವೀರ ಲಕ್ಷಣಗಳುಳ್ಳ ಅರಸರು ಸೇನಾಮುಖದಲ್ಲಿ ಶೋಭಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಪುರುಷ ಶ್ರೇಷ್ಠರು, ಶೂರರು, ಕೈಯಲ್ಲಿ ಪರಿಘಾಯುಧವನ್ನು ಧರಿಸಿದವರು, ಹಲವು ಅಕ್ಷೋಹಿಣಿ ಸೈನ್ಯಗಳಿಗೆ ಅಧಿಪತಿಗಳು, ಭೂರಿ ದಕ್ಷಿಣಗಳಿಂದ ಯಾಗಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದವರು ಆದಂತಹ ಶಕುನಿ, ಶಲ್ಯ, ಜಯದ್ರಥ, ಅವಂತಿ ದೇಶದ ವಿಂದಾನವಿಂದರು, ಕಾಂಬೋಜ ರಾಜನಾದ ಸುದಕ್ಷಿಣ, ಕಳಿಂಗಾಧಿಪತಿಯಾದ ಶ್ರುತಾಯಸ್ಸು, ಜಯತ್ಸೇನ, ಕಾಂಬೋಜ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿನವನು, ಅವನು ಕೂಡ ಸೇರಿದ್ದ. ಜಯತ್ಸೇನ, ಕೌಸಲ ದೇಶಾಧಿಪತಿಯಾದ ಬೃಹದ್ಬಲ, ಕೃತವರ್ಮ, ಈ 10 ಮಂದಿ ವೀರರು ದುರ್ಯೋಧನನ ಆಜ್ಞಾಧೀನರಾದ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ರಾಜರು, ನೀತಿವಂತರು, ಮಹಾರಥರು ಆದಂತಹ ಇತರ ರಾಜರು, ರಾಜಪುತ್ರರು ಯುದ್ಧ ಸನ್ನದ್ಧರಾಗಿ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಸೇನೆಗಳೊಡನೆ ನಿಂತರು. ಕೃಷ್ಣಾಜಿನವನ್ನಿಟ್ಟವರು, ಎಣೆ ಇಲ್ಲದ ಬಲವುಳ್ಳವರು, ಯುದ್ಧೋತ್ಸಾಹಿಗಳು ಆದಂತಹ ಅನೇಕ ವೀರರು ದುರ್ಯೋಧನಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಕೊಡೋದಕ್ಕೂ ಸಿದ್ಧರಾಗಿ 10 ಅಕ್ಷೋಹಿಣಿ ಸೈನ್ಯಗಳನ್ನೇ ಬಂದು ನಿಂತರು. ಈ ಎಲ್ಲ ಸೈನ್ಯದ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೈನ್ಯಾಧಿಪತಿಯಾದ ಭೀಷ್ಮ ಇದ್ದ. 11ನೇದಾದ ದುರ್ಯೋಧನ 1 ಅಕ್ಷೋಹಿಣಿ ಸೈನ್ಯ ಅಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧವಾಗಿ ನಿಂತಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಭೀಷ್ಮನು ಬಿಳಿಯ ತಲೆಪಾಗಿನಿಂದ, ಬಿಳಿ ಕುದುರೆಗಳಿಂದ, ಬಿಳಿ ಕವಚದಿಂದ ಶೋಭಿಸುತ್ತಾ ಆಗಲೇ ಉದಿಸಿದ ಪೂರ್ಣ ಚಂದ್ರನಂತೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದ. ಸುವರ್ಣಮಯವಾದ ತಾಲಧ್ವಜವುಳ್ಳ ಬೆಳ್ಳಿಯ ರಥದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಭೀಷ್ಮ ಕೌರವ ಪಾಂಡವ ಸೈನಿಕರಿಗೆಲ್ಲ ಬಿಳಿಯ ಮೇಘದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಸೂರ್ಯನಂತೆ ಕಾಣಿಸಿದ. ದೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಬಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದ ಪಾಂಡವ ಸೃಂಜಯರೆಲ್ಲ ಆಕಳಿಸುತ್ತಿರುವ ದೊಡ್ಡ ಸಿಂಹವನ್ನ ಕಂಡ ಮೃಗಗಳಂತೆ ಭೀಷ್ಮನನ್ನ, ಕೌರವರ 11 ಅಕ್ಷೋಹಿಣಿ ಸೈನ್ಯವನ್ನ ನೋಡಿ ಹೆದರಿದರು. ನಿನ್ನ 11 ಅಕ್ಷೋಹಿಣಿ ಸೈನ್ಯವು ಪಾಂಡವರ 7 ಅಕ್ಷೋಹಿಣಿ ಸೈನ್ಯವು ಮಹಾವೀರ ಪುರುಷರಿಂದ ರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಶೋಭಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಯುದ್ಧಕ್ಕಾಗಿ ಕಲೆತ 2 ಸೇನೆಗಳು ಮದಿಸಿದ ಮೀನು, ಮೊಸಳೆ ಮುಂತಾದ ಜಲಚರಗಳಿಂದ, ಸುಳಿಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಪ್ರಳಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಲಗಿದ 2 ಮಹಾ ಸಮುದ್ರಗಳು ಒಂದಾಗಿ ಸೇರುವಂತೆ ತೋರ್ತಾ ಇದ್ವು. ರಾಜ, ಇಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರಬಲ ಸೇನಾ ಸಮೂಹವನ್ನ ನಾವು ಇದುವರೆಗೆ ಕಣ್ಣಿಂದ ನೋಡಿಯಾಗಲಿ ಕಿವಿಯಿಂದ ಕೇಳಿದ್ದಾಗಲೇ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿಗೆ 16ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಅಷ್ಟಮೈಷಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. 17ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಕೌರವರ ಸೇನೆ ಯುದ್ಧಕ್ಕಾಗಿ ಹೊರಟಿತ್ತು. ಹೇ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಮಹಾರಾಜ, ವೇದಗಳನ್ನು ವಿಭಾಗ ಮಾಡಿದಂತಹ ಮಹಾತ್ಮನಾದ ವ್ಯಾಸನು ಹೇಳಿ ಹೋದಂತೆಯೇ ಯುದ್ಧಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಅರಸರುಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದ್ರು. ಆ ಯುದ್ಧ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರನು ಪಿತೃ ನಕ್ಷತ್ರವಾದ ಮಖೆ ಇರುವ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಪಿತೃಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದ. ಮಖ ನಕ್ಷತ್ರಕ್ಕೆ ಪಿತೃಗಳೇ ಇರೋ ಅಧಿಪತಿಗಳು. ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಸಪ್ತಗ್ರಹಗಳು ಜ್ವಲಿಸಿ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದವು. ಪ್ರಾತಃ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆದಿತ್ಯನು 2 ಸೀಳಾದಂತೆ ತೋರಿದ. ಸೂರ್ಯನು ಬಾರಿ ಬಾರಿಗೂ ಉರಿಯುವಂತೆ ಕಾಣಿಸಿದ. ಇಲ್ಲಿ ಕೌರವ ಪಾಂಡವರ ಯುದ್ಧ ಆರಂಭದ ದಿನ ಯಾವುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕುರಿತು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಈ ಕೆಳಗೆ ಕಂಡಂತೆ ನಿಷ್ಕರ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೇಮಂತ ಋತುವಿನ ಪ್ರಥಮ ಮಾಸವಾದ ಮಾರ್ಗಶೀರ್ಷದಲ್ಲಿ ತ್ರಯೋದಶಿ ತಿಥಿ ಒಡಗೂಡಿದ ಚತುರ್ದಶಿಯಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ಆರಂಭವಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ 10ನೇ ದಿನವಾದ ಅಷ್ಟಮಿ ತಿಥಿಯಲ್ಲಿ ಭೀಷ್ಮವದ, 15ನೇಯಾದ ತ್ರಯೋದಶಿಯಲ್ಲಿ ದ್ರೋಣವದ, ಅಲ್ಲಿಂದಾಚೆಗೆ 3 ದಿನಗಳಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಪಾಡ್ಯದೊಡಗೂಡಿದ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ದುರ್ಯೋಧನ ವಧೆ ನಡೆದದ್ದಾಗಿ ಏರ್ಪಡಿಸಿದೆ.
ಹಾ, ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಅಲ್ಲಿ ದುರ್ಯೋಧನ ವಧೆ ನಡೆದದ್ದಾಗಿ. ಆಗ ನಿನ್ನ ಪಿತನಾದ ಭೀಷ್ಮನು ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಯ ರಾಜನನ್ನು ಕುರಿತು, ಕ್ಷತ್ರಿಯೋತ್ತಮರೇ, ಈಗ ನಿಮಗಾಗಿ ಸ್ವರ್ಗದ ಹೆಬ್ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಈಗಲೇ ನೀವು ಆ ದ್ವಾರದಿಂದ ಒಳಹೊಕ್ಕು ಇಂದ್ರ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿಗಳ ಸಾಲೋಕ್ಯವನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಹಿರಿಯರಿಂದಲೂ ಅವರ ಪಿತಾಮಹರಿಂದಲೂ ನಿಮಗೆ ಏರ್ಪಟ್ಟ ಸದ್ಗತಿಯ ದ್ವಾರವೇ ಇದು. ನೀವು ಮನಃಕಂಕರವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಗೌರವವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಹಿಂದೆ ನಾಭಾಗ, ಮಾಂಧಾತೃ, ನೌಷ, ನೃಗ, ಯಯಾತಿ ಮುಂತಾದ ರಾಜೇಂದ್ರರೆಲ್ಲ ಇಂತಹ ಯುದ್ಧದಿಂದಲೇ ಸಿದ್ಧಿ ಹೊಂದಿ ಉತ್ತಮ ಗತಿಯನ್ನು ಪಡೆದರು. ಕ್ಷತ್ರಿಯರಿಗೆ ವ್ಯಾಧಿಯಿಂದ ಮಲಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾವುದು ಕೇವಲ ಹೀನ. ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಶತ್ರುಗಳಿಂದ ಮೃತರಾಗುವುದೇ ಅವರಿಗೆ ಸನಾತನ ಧರ್ಮ ಎಂದ. ಹೇ ರಾಜ, ಭೀಷ್ಮ ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಕೇಳಿದೊಡನೆ ಅಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿದ್ದ ರಾಜರು ಉತ್ತಮವಾದ ತಮ್ಮ ರಥಗಳನ್ನೇರಿ ಸೇನಾ ಸಮೇತರಾಗಿ ಮುಂದೆ ಹೊರಟು ಬಂದ್ರು. ಆಗ ಭೀಷ್ಮನು ತಾನು ಯುದ್ಧ ಮಾಡುವಾಗ ಕರ್ಣನಾಗಲಿ ಆತನ ಇಷ್ಟ ಮಿತ್ರ ಬಂಧುಗಳಾಗಲಿ ಅವನ ಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಲಿ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಬಾರದಂತೆ ಶಸ್ತ್ರತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿಸಿದ. ಇವರಿಬ್ರು ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರಿಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು. ಅವ್ನು ಬದುಕೋತಂಗ ನಾನು ಮುಟ್ಟೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ. ಸೊ ಕರ್ಣನ ಬಂಧುಗಳು ಯಾರ್ಯಾರು ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಬಾಣ ಗೀಣ ಏನನ್ನು ಅಸ್ತ್ರ ಮುಟ್ಟಬಾರದು. ಒಡನೆಯೇ ನಿನ್ನ ಪುತ್ರರು ಅವರಿಗೆ ಸೇರಿದ ಅರಸರು ಕರ್ಣನನ್ನ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಕಳಿಸಿ 10 ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲೂ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿಸುವಂತೆ ಸಿಂಹನಾದ ಮಾಡುತ್ತಾ ಹೊರಟರು. ಆ ಸೈನ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಿಳಿಯ ಕೊಡೆಗಳು, ಪತಾಕೆಗಳು, ಧ್ವಜದಂಡಗಳು, ಆನೆ, ಕುದುರೆಗಳು, ಕಾಲಾಳುಗಳು ದಟ್ಟವಾಗಿ ತುಂಬಿ ನಡೆದಿದ್ವು. ಬೇರಿ, ಪಣವ, ದುಂದುಬಿಗಳ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ರಥನೇಮಿ ಧ್ವನಿಗಳು ನೆಲ ನಡುಗುವಂತಿತ್ತು. ಸುವರ್ಣದ ಕೈಬಳೆಗಳು, ತೋಳ್ಬಳೆಗಳು, ಬಿಲ್ಲುಗಳು ಇವುಗಳಿಂದ ಪ್ರಕಾಶಿಸುವ ಮಹಾರಥರು ಅಗ್ನಿ ಜ್ವಾಲೆಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಅಗ್ನಿ ಪರ್ವತಗಳಂತೆ ಪ್ರಕಾಶಿಸಿದರು. ಭೀಷ್ಮನು 5 ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ಗೋಜುಳ್ಳ ತಾಳಧ್ವಜದೊಡನೆ ಕೌರವ ಸೇನೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಲವಾದ ಸೂರ್ಯನಂತೆ ಪ್ರಕಾಶಿಸುತ್ತಾ ನಿಂತಿದ್ದ. ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಯ ಮಹಾ ಧನುರ್ಧರಾದ ರಾಜರೆಲ್ಲ ಭೀಷ್ಮನ ಆಜ್ಞೆಗೆ ಬದ್ಧರಾಗಿದ್ದರು. ಗೋವಾಸನ ದೇಶದ ಅರಸನಾದಂತ ಶೈಬ್ಯ ಎಂಬ ರಾಜನು ಉನ್ನತ ಧ್ವಜವನ್ನೇರಿಸಿದ. ಉತ್ತಮವಾದೊಂದು ಆನೆಯ ಮೇಲೇರಿ ಎಲ್ಲ ಸೈನ್ಯಕ್ಕೂ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದ. ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ ಸಿಂಹಧ್ವಜದೊಡನೆ ಅವನ ಹಿಂದೆ ಹೊರಟ. ಶ್ರುತಾಯುಧ, ಚಿತ್ರಸೇನ, ಪುರುಮಿತ್ರ, ವಿವಿಂಶತಿ, ಶಲ್ಯ, ಭೂರಿಶ್ರವ, ಮಹಾರಥನಾದ ವಿಕರ್ಣ ಈ 7 ಮಂದಿ ಬಿಲ್ಲಾಳುಗಳು ಉತ್ತಮವಾದ ಕವಚಗಳನ್ನು ತೊಟ್ಟು ರಥಗಳನ್ನೇರಿ ದ್ರೋಣಪುತ್ರನ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮನನ್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸಿ ಭೀಷ್ಮನಿಗೆ ಬೆಂಗಾವಲಾಗಿ ಹೊರಟರು. ಕಾಂತಿಯುಕ್ತಗಳಾದಂತ ಅವರ ಸುವರ್ಣ ಧ್ವಜಗಳು ಅವರ ರಥಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಅಲಂಕಾರಕವಾಗಿ ಪ್ರಕಾಶಿಸ್ತಾ ಇದ್ವು. ಸುವರ್ಣಮಯವಾದ ಕಮಂಡಲುವಿನಿಂದ ಧನಸ್ಸಿನಿಂದಲೂ ಅಲಂಕೃತವಾದ ದ್ರೋಣಾಚಾರ್ಯರ ವೇದಿ ಧ್ವಜವು ಸೈನ್ಯದ ನಡುವೆ ಕಂಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಅನೇಕ ಸಹಸ್ರ ಸಂಖ್ಯೆಯುಳ್ಳ ದೊಡ್ಡ ಸೈನ್ಯವನ್ನ ಸಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ದುರ್ಯೋಧನ ಸರ್ಪಧ್ವಜ ರತ್ನಮಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮೇಲೆ ಶೋಭಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಪೌರವ, ಕಳಿಂಗ, ಕಾಂಬೋಜ ದೇಶಾಧಿಪರು, ಸುದಕ್ಷಿಣನು, ಕ್ಷೇಮಧ್ವಜ, ಶಲ್ಯ ಇವರೆಲ್ಲ ದುರ್ಯೋಧನ ಮುಂದೆ ನಡೆದ್ರು. ಕೃಪನ ವೃಷಭ ಧ್ವಜವುಳ್ಳ ತನ್ನ ರಥವನ್ನೇರಿ ಮಗಧ ದೇಶಾಧಿಪತಿಯ ಸೈನ್ಯವನ್ನ ಸಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಹೊರಟ. ಅಂಗದೇಶಾಧಿಪತಿಯಾದ ಋಷಿಕೇತುವಿನಿಂದಲೂ ಕೃಪನಿಂದಲೂ ರಕ್ಷಿತವಾದಂತಹ ಪೂರ್ವ ದೇಶಾಧಿಪತಿಯು ಆ ದೊಡ್ಡ ಸೇನೆಯು ಶರತ್ಕಾಲದ ದೊಡ್ಡ ಮೇಘದಂತಿತ್ತು. ಜಯದ್ರಥನ ವರಾಹ ಚಿಹ್ನೆಯುಳ್ಳ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಧ್ವಜದೊಡನೆ ಸೇನಾಮುಖದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದ. ಆತನ ಸೈನ್ಯದಲ್ಲಿ 1 ಲಕ್ಷ ರಥಗಳು, 8,000 ಆನೆ, 10 ಲಕ್ಷ ಕುದುರೆಗಳು ಇದ್ದದ್ದರಿಂದ ಆ ಸೈನ್ಯವೇ ಅತಿ ಪ್ರಬಲವಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಕಳಿಂಗ ದೇಶಾಧಿಪ ಆ 60,000 ರಥಗಳೊಡನೆ 10,000 ಆನೆಗಳೊಡನೆ ಹೊರಟ. ಧ್ವಜಗಳನ್ನೇರಿಸಿದ ಪರ್ವತ ಸಮಾನವಾದ ಆತನ ಆನೆಗಳೆಲ್ಲ ಯಂತ್ರಗಳು, ತೋಮರಗಳು, ವಸ್ತ್ರಗಳು ಇವುಗಳ ಕಾಂತಿಯನ್ನು ಜ್ವಲಿಸುವಂತ ಇದ್ವು. ಆ ಕಳಿಂಗ ದೇಶಾಧಿಪನು ಕೂಡ ಅಗ್ನಿಗೆ ಸಮಾನವಾದ ದೊಡ್ಡ ಧ್ವಜದಿಂದ, ಬೆಳ್ಳಿಯ ಶ್ವೇತ ಛತ್ರದಿಂದ, ಚಿನ್ನದ ಕಂಠಾಭರಣಗಳಿಂದ, ವ್ಯಜನ, ಚಾಮರಾದಿ ರಾಜ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಂದ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಂಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ. ಇವನಂತೆಯೇ ಕೇತುಮಾದನ ಎಂಬ ಅವನು ಯುದ್ಧರಂಗದಲ್ಲಿ ವಿಚಿತ್ರ ಅಲಂಕಾರದಿಂದ ಉತ್ತಮ ಅಂಕುಶಗಳಿಂದ ಒಪ್ಪುವ ಆನೆ ಮೇಲೇರಿ ಮೇಘಮಂಡಲದಲ್ಲಿರುವ ಸೂರ್ಯನಂತೆ ಪ್ರಕಾಶಿಸಿದ. ತೇಜಸ್ವಿಯಾದ ಭಗದತ್ತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ತನ್ನ ಆನೆ ಮೇಲೇರಿ ವಜ್ರಧಾರಿಯಾದ ದೇವೇಂದ್ರಂತೆ ಹೊರಟ. ಭಗದತ್ತನಿಗೆ ಸಮಾನನು ಅವಂತಿ ದೇಶಾಧಿಪತನಾದಂತ ವಿಂದಾನುವಿಂದರಿಬ್ಬರು ಆನೆಯ ಮೇಲೆ ಏರಿ ಕೇತುಮಾದನಿದ್ದಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದರು. ದ್ರೋಣ, ಭೀಷ್ಮ, ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ, ಬಾರ್ಹಿಕ, ಕೃಪಾದಿಗಳಿಂದ ನಡೆಸಲ್ಪಡುತ್ತಿದ್ದ ಸುಶಿಕ್ಷಿತರಾದ ಸೈನ್ಯರಿಂದ ಕೂಡಿದ ವ್ಯೂಹ ಆನೆಗಳೆಂಬ ಶರೀರದಿಂದಲೂ ರಾಜರೆಂಬ ತಲೆಗಳಿಂದಲೂ ಕುದುರೆಗಳೆಂಬ ರೆಕ್ಕೆಗಳಿಂದಲೂ ಉಗ್ರ ಸ್ವರೂಪವಾಗಿ ನಾನಾ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಮುಖವುಳ್ಳದ್ದಾಗಿ ಅಟ್ಟಹಾಸದಿಂದ ಶತ್ರುಗಳ ಸೇನೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಿ ಹೊರಟಿತು. ಇಲ್ಲಿಗೆ 17ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಇಲ್ಲಿ ರಾಜ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕ. ಇಲ್ಲ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಂದ ಬರ್ತಾರಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಂತೆ ಎಲ್ಲ ಆಭರಣಗಳು ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರ್ಯಾರ ರಾಜನು ಅವನ ಜೊತೆಗಿರೋ ಸೇನೆಗಳೆಲ್ಲ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಬರ್ಬೋದು ಧಾರಾಳವಾಗಿ.
ರಾಜ ಅಂತ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೇಕಲ್ಲ ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಕೂಡ ಅವ್ರ ಕೈ ಕೆಳಗೆ ಅಷ್ಟಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಮಾಂಡರ್ ಇನ್ ಚೀಫ್ ಅವನು ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವನ ಈಸ್ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗಿಂತ ಅವನು ಕಾಣ್ಬೇಕು ಹೆಚ್ಚು ಇದಾಗಿ ಆ ರೀತಿನಲ್ಲಿ. 18ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಅಷ್ಟಮೈಷಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. ಕೌರವ ಸೇನೆಯ ವರ್ಣನೆ. ಹೇ ಮಹಾರಾಜ, ಅಷ್ಟಮೈಷಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. ಯುದ್ಧೋತ್ಸಾಹವುಳ್ಳ ವೀರಭಟರ ದೊಡ್ಡ ಕೂಗಾಟ ಹೃದಯವನ್ನು ನಡುಗಿಸುವಂತೆ ಒಂದು ಮುಹೂರ್ತ ಕಾಲದವರೆಗೆ ಕೇಳಿಸ್ತು. ಶಂಖ ದುಂದುಬಿಗಳ ಧ್ವನಿ, ಆನೆಗಳ ಘೀಂಕಾರ ಧ್ವನಿ, ಕುದುರೆಗಳ ಕೆನೆಯೋ ಧ್ವನಿ, ರಥಛತ್ರಗಳ ಚೀತ್ಕಾರ ಧ್ವನಿ ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಭೂಮಿ ಆಕಾಶಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ವ್ಯಾಪಿಸಿ ಅದರಿಂದ ಭೂಮಿಯೇ ಭೇದಿಸಿ ಹೋಗುವಂತೆ ತೋರ್ತಾ ಇತ್ತು. ನಿನ್ನ ಪುತ್ರರ ಮತ್ತು ಪಾಂಡವರ ಸೇನೆಗಳು ಒಂದನ್ನೊಂದು ಸಂಧಿಸುವಾಗ ಉಭಯ ಸೈನ್ಯಗಳು ನಡುಗಿದುವು. ಅಲ್ಲಿ ಸುವರ್ಣ ಅಲಂಕೃತವಾದ ಆನೆಗಳು, ರಥಗಳು ಮಿಂಚಿನಿಂದ ಕೂಡಿದ ಮೇಘಗಳಂತೆ ಪ್ರಕಾಶಿಸಿದವು. ಚಿನ್ನದ ಕಟ್ಟುಳ್ಳ ವಿಚಿತ್ರ ಧ್ವಜಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಯ ವೀರ ಧ್ವಜಗಳು ಉರಿಯುವ ಅಗ್ನಿಯಂತಿತ್ತು. ಹೇ ಭರತಕುಲೋತ್ತಮ, ನಿಮ್ಮವರ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಶತ್ರುಗಳಾದ ಪಾಂಡವರ ಧ್ವಜಗಳೆಲ್ಲ ಇಂದ್ರ ಭವನದಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿ ಕಟ್ಟಿದ ಇಂದ್ರ ಧ್ವಜಗಳಂತಿದ್ದು ಸೂರ್ಯ ಅಗ್ನಿಗೆ ಸಮಾನವಾದಂತಹ ಕವಚಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ ವೀರರೆಲ್ಲರೂ ಸೂರ್ಯ ಅಗ್ನಿಗಳಿಗೆ ಎಣೆಯಾಗಿದ್ರು. ವೃಷಭದಂತೆ ಧೀರ ದೃಷ್ಟಿಯುಳ್ಳ ಕೌರವ ಯೋಧರೆಲ್ಲ ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಆಯುಧಗಳನ್ನ ಬಿಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ಕೈ ಚೀಲಗಳನ್ನು ತೊಟ್ಟು ಧ್ವಜಗಳನ್ನ ಏರಿಸಿ ಸೇನಾಮುಖವನ್ನು ಸೇರಿದ್ರು. ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳಾದ ದುಶ್ಯಾಸನ, ದುರ್ವಿಷಃ, ದುರ್ಮುಖ, ದುಸ್ಸಹ, ವಿವಿಂಶತಿ ಚಿತ್ರಸೇನರು, ಮಹಾರಥನಾದ ವಿಕರ್ಣ, ಸತ್ಯವ್ರತ, ಪುರುಮಿತ್ರ, ಜಯ, ಭೂರಿಷ್ಠವ, ಶಲಾರೆಂಬ ಇವರೆಲ್ಲ ಭೀಷ್ಮನಿಗೆ ಬೆಂಗಾವಲಾಗಿ ನಿಂತರು. 20,000 ಮಂದಿ ರಥ ಸೈನಿಕರು ಅವನನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಿದ್ರು. ಶೂರರು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣವನ್ನ ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡಿದವರಾದಂತಹ ಅಭಿಷಾಹ, ಶೂರಸೇನ, ಶಿಬಿ, ವಸಾತಿ, ಸಾಲ್ವ, ಮತ್ಸ್ಯ, ಅಂಬಷ್ಟ, ತ್ರಿಗರ್ತ, ಕೈಕಯ, ಸೌವೀರ, ಕೈತವ, ಪ್ರಾಚ್ಯ ಎಂಬ ಈ ಪಶ್ಚಿಮ ಉತ್ತರಗಳಲ್ಲಿರುವ 12 ದೇಶಗಳ ರಾಜರು ದೊಡ್ಡ ರಥ ಸೈನ್ಯದೊಡನೆ ಭೀಷ್ಮನಿಗೆ ಕವಲಾಗಿದ್ರು. ಅಧಿಕ ಬಲವುಳ್ಳ 10,000 ಆನೆಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಗಜ ಸೇನೆಯು ಮಗಧ ರಾಜನು ತಂದಿದ್ದ ದೊಡ್ಡ ರಥ ಸೈನ್ಯದೊಡನೆ ಸೇರಿಕೊಂಡಿತು. ಆ ರಥಗಳ ಚಕ್ರ ರಕ್ಷೆಗಾಗಿ, ಆನೆಗಳ ಪಾದರಕ್ಷೆಗಾಗಿಯೂ 60 ಲಕ್ಷ ಸೈನ್ಯಗಳು ಸಿದ್ಧವಾದವು. ಬಿಲ್ಲು, ಕತ್ತಿ, ಗುರಾಣಿಗಳಿಂದ, ಉಗುರುಗಳಿಂದ, ಈಟಿಗಳಿಂದ ಯುದ್ಧ ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹ ಲಕ್ಷೋಪಲಕ್ಷ ಪದಾತಿಗಳು ಗುಂಪಾಗಿ ಮುಂದೆ ಹೊರಟರು. ಹೇ ರಾಜ, ಹೀಗೆ ನಿನ್ನ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತವಾದದ್ದೊಂದು, ಇತರ ರಾಜ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದು 10 ಇವೆರಡೂ ಕೂಡಿ ಯಮನೊಡಗೂಡಿದಂತಹ ಗಂಗೆ, ಯಮುನೆಯೊಡಗೂಡಿದ ಗಂಗೆ ಅಂತಿತ್ತು. ಯಮುನಾ ಗಂಗಾ ಅವರ ಸಂಗಮದಂತೆ. ಇಲ್ಲಿ 18ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಅಷ್ಟಮೈಷಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. ದೊಡ್ಡದಾಗಿತ್ತು ಅಲ್ಲಿ. ಅವನ ಭೀಷ್ಮ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಅವನ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಇವರೆಲ್ಲ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಈ ಕಾಲಾಳುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಮೊದ್ಲು ರಥದವರು ರಥದಲ್ಲೇನೆ, ಆನೆಯವರು ಆನೆಯವರನ್ನೇ. ಸೊ ಮುಂದೆ ಇರೋರು ಕಾಲಾಳುಗಳು. ರಥಗಳು ಇದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಅವ್ನು ನಡೆಸ್ತಾರೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಸೇನೆಗಳು ಜೊತೆನಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಬರ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ 19ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಯುದ್ಧಕ್ಕಾಗಿ ಪಾಂಡವ ಸೇನೆ ಹೊರಟಿದ್ದು. ಅಷ್ಟಮೈಷಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. ಆಗ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ, ಹೇ ಸಂಜಯ, ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧವಾದ ನಮ್ಮ 11 ಅಕ್ಷೋಣಿ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗಲೂ ಪಾಂಡು ಕುಮಾರನಾದ ಯುಧಿಷ್ಠಿರನು ಅದನ್ನ ತನ್ನ ಅಲ್ಪ ಬಲದಿಂದ ಹೇಗೆ ಎದುರಿಸಿದ? ಮಾನುಷ, ದೈವ, ಗಾಂಧರ್ವ, ಅಸುರ ವ್ಯೂಹ ಕ್ರಮಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಬಲ್ಲಂತ ಭೀಷ್ಮನನ್ನ ಕಂಡ ಮೇಲೆ ಆ ಕುಂತಿಪುತ್ರ ಹೇಗೆ ಯುದ್ಧಕ್ಕಾಗಿ ಎದುರಿಸಿ ನಿಲ್ಲಲು ಧೈರ್ಯಗೊಂಡ ಎನ್ನಲು ಸಂಜಯ ಹೇಳಿದ, ಹೇ ರಾಜೇಂದ್ರ, ಕೇಳು. ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧವಾದ ದುರ್ಯೋಧನ ಸೇನೆಯನ್ನು ನೋಡಿದೊಡನೆ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಧನಂಜಯನನ್ನು ಕುರಿತು, ಹೇ ಧನಂಜಯ, ರಾಜನು ತನ್ನ ಸೈನ್ಯವು ಎಷ್ಟೇ ಅಲ್ಪವಾಗಿದ್ರು ಸೈನಿಕರೆಲ್ಲರನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಸನ್ನದ್ಧರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಅರ್ಜುನ, ಸೈನಿಕರ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಧಿಕವಾಗಿ ಇದ್ದರೆ ಆಗ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಅನುಕೂಲವಾದಂತೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿಕೊಳ್ಬಹುದು. ಸೇನೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ತನ್ನನ್ನು ಎದುರಿಸುವ ಶತ್ರು ವೀರರ ಎದುರಿಗೆ ಸೂಚಿಮುಖ ಎಂಬ ವ್ಯೂಹವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬುದು ಬೃಹಸ್ಪತಿಯ ವಚನ. ಅದರಂತೆಯೇ ಈಗ ನಮ್ಮ ಸೈನ್ಯ ಶತ್ರು ಸೈನ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಸಣ್ಣದಾಗಿದೆ. ನೀನು ಆ ಬೃಹಸ್ಪತಿ ಮಹರ್ಷಿಯ ನೀತಿ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ವ್ಯೂಹವನ್ನು ಸಿದ್ಧಗೊಳಿಸು ಎಂದ. ಆಗ ಅರ್ಜುನನು ಧರ್ಮರಾಜನ ಕುರಿತು, ಅಣ್ಣ, ಶತ್ರುಗಳಿಗೆ ದುರ್ಜಯವಾಗುವಂತೆಯೇ ನಾನು ಉತ್ತಮ ವ್ಯೂಹವನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದೇನೆ. ವಜ್ರಧಾರಿಯಾದ ಇಂದ್ರನಿಂದ ವಜ್ರ ಎಂಬ ಒಂದು ವ್ಯೂಹ ವಿಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಶತ್ರು ದುರ್ಭೇದ್ಯವಾದದ್ರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಅಚಲ ಎಂದೇ ಹೆಸರು. ಬಿರುಗಾಳಿಯಂತೆ ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ತಡೆಯಲು ಅಸಾಧ್ಯನೋ ಶತ್ರು ದುಸ್ಸಹನೂ ಆದಂತ ಭೀಷ್ಮನು ನಮ್ಮ ಮುಂದುಗಡೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ದುರ್ಯೋಧನೇ ಮೊದಲಾದ ಎಲ್ಲ ಕೌರವರು ಯಾವನನ್ನು ನೋಡಿ ಸಿಂಹವನ್ನು ಕಂಡ ಅಲ್ಪ ಮೃಗಗಳಂತೆ ಭಯಪಟ್ಟು ಓಡ್ತಾರೋ
ಅಂತ ಶೂರಸೇನಾದ ಭೀಮಸೇನನನ್ನ, ಇಂದ್ರನನ್ನು ದೇವತೆಗಳು ಹೇಗೋ ಹಾಗೆ ನಾವು ದೃಢವಾಗಿ ಆಶ್ರಯಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಭೀಮಸೇನನು ಸಾಮಾನ್ಯನಲ್ಲ. ಅವನ ಕೋಪವನ್ನು ಬೇರೆ ಯಾರು ತಡೆಯಲಾರರು. ಅವನು ಅಮಾನುಷ ಶಕ್ತಿ ಉಳ್ಳವನು, ಪುರುಷ ಶ್ರೇಷ್ಠ, ಅಸಮಾನ. ಅವನ ವಜ್ರಸಾರವುಳ್ಳ ದೃಢವಾದ ತನ್ನ ಗದೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ನಿಂತ್ರೆ ಸಮುದ್ರವನ್ನು ಕೂಡ ಶೋಷಿಸಬಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿ. ಭೀಮನು ತನ್ನ ಬಲವನ್ನು ತೋರಿಸಲು ನೀನು ತಡೆಯದೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡು. ಕೇಕೈರು, ದೃಷ್ಟಕೇತುವು, ಚೇಕಿತಾನ ತನ್ನ ಮಂತ್ರಿಗಳೊಡನೆ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಕುಮಾರನ ಎದುರಿಸಿ ಹೋಗಲಿ ಎಂದ. ಸಮಸ್ತ ಸೈನ್ಯಗಳು ಅರ್ಜುನ ಮಾತಿಗೆ ಸಮ್ಮತಿಸಿದ್ವು. ಯುಧಿಷ್ಠರನು ಹಾಗೆ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ. ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿರುವ ಕೌರವ ಸೇನೆಯ ಕಂಡೊಡನೆ ಪಾಂಡವ ಸೇನೆಯು ಪೂರ್ಣವಾದ ಮತ್ತು ನಿಶ್ಚಲವಾದ ಗಂಗಾ ಪ್ರವಾಹದಂತೆ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯಿತು. ಭೀಮಸೇನ, ವೀರನಾದ ದೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನ, ನಕುಲ ಸಹದೇವ, ದೃಷ್ಟಕೇತು ಇವರೆಲ್ಲ ಯುದ್ಧ ವೀರರಿಗೆಲ್ಲ ಮುಂದಾಗಿ ನಿಂತರು. ಅವರ ಹಿಂದೆ ವಿರಾಟ ತನ್ನ ಒಂದು ಅಕ್ಷೋಹಿಣಿ ಸೈನ್ಯ ಸಮೇತನಾಗಿ ತನ್ನ ತಮ್ಮಂದಿರನ್ನು ಮಕ್ಕಳೊಡನೆ ಹೊರಟು ಭೀಮನ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾವಲಿರುತ್ತಿದ್ದ. ತೇಜಸ್ವಿಗಳಾದ ಮಾದ್ರಿ ಪುತ್ರರು ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ ಭೀಮನ ರಥಚಕ್ರಗಳನ್ನ ರಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ದ್ರೌಪದಿ ಪುತ್ರರು ಅಭಿಮನ್ಯುವರನ್ನು ಸೇರಿ ಆ ಸೈನ್ಯದ ಹಿಂಭಾಗವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಶೂರರು, ರಥಿಕ ಶ್ರೇಷ್ಠರು ಆದಂತಹ ತನ್ನ ಸೈನ್ಯಗಳೊಡನೆ ಮಹಾರಥನು, ಪಾಂಚಾಲ ಕುಮಾರನು ಆದಂತಹ ದೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನ ಅವರಿಗೆ ರಕ್ಷಕನಾಗಿ ನಿಂತ. ಭೀಷ್ಮನನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವ ಮಹಾ ಉತ್ಸಾಹವುಳ್ಳಂತ ಶಿಖಂಡಿಯನ್ನ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನ ರಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ. ಮಹಾಬಲಶಾಲಿಯಾದ ಯುಯುಧಾನನು ಅರ್ಜುನನ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದ. ಪಾಂಚಾಲ ಪುತ್ರರಾದ ಯುಧಾಮನ್ಯು, ಉತ್ತಮೋಜಸ್ಸು, ಚಕ್ರ ರಕ್ಷಕರಾಗಿದ್ದರು. ಯುಧಿಷ್ಠರನು ದೊಡ್ಡ ಬೆಟ್ಟಗಳಿಂದ ಗಜ ಸೈನ್ಯದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದ. ಪಾಂಚಾಲ ರಾಜನಾದ ಯಜ್ಞಸೇನ ಒಂದು ಅಕ್ಷೋಹಿಣಿ ಸೈನ್ಯದೊಡನೆ ವಿರಾಟನನ್ನ ಹಿಂಬಾಲಿಸಿ ಬಂದ. ಆ ಸೈನ್ಯದ ರಥಾಗ್ರದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿದ ದೊಡ್ಡ ಧ್ವಜಗಳು ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರಿಗೆ ಸಮಾನ ಕಾಂತಿಯುಳ್ಳವಾಗಿ ಸುವರ್ಣ ಅಲಂಕೃತವಾಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಂದ ಶೋಭಿಸ್ತಾ ಇದ್ವು. ಯಜ್ಞಸೇನನ ಸೈನ್ಯಕ್ಕೆ ಹಿಂದೆ ದೃಷ್ಟದ್ಯುಮ್ನ ತನ್ನ ಸಹೋದರನ್ನೇ ಪುತ್ರೊಡನೆಯೂ ತನ್ನ ಸೈನ್ಯವನ್ನೇ ವೇಗವಾಗಿ ಓಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಯುಧಿಷ್ಠಿರನ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ನಿಂತ. ಅರ್ಜುನನ ರಥದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಯವರೆಲ್ಲರ ಧ್ವಜಗಳನ್ನ ಮೀರಿಸುವಂತಹ ಹನುಮ ಧ್ವಜ ಇತ್ತು. ಕತ್ತಿ, ಶಕ್ತಿ, ರಿಷ್ಟಿ ಮುಂತಾದ ಆಯುಧಗಳನ್ನು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಧರಿಸಿದ ಅನೇಕ ಲಕ್ಷ ಪದಾತಿಗಳು ಭೀಮಸೇನನಿಗೆ ರಕ್ಷಕರಾಗಿ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೊರಟರು. ಆ ಅರಸನ ಹಿಂದೆ ಮುಮ್ಮದವುಳ್ಳ 1000 ಆನೆಗಳು ಹೊರಟುವು. ಆ ಆನೆಗಳ ಆ ಶೌರ್ಯವುಳ್ಳದ್ದಾಗಿದ್ದಲ್ಲದೆ ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಹೊದಿಸಿದ್ದ ಸುವರ್ಣಮಯವಾದ ಬಲೆಗಳಂತಿರುವ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಕಾಂತಿಯಿಂದ ಜ್ವಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ವು. ಜಲವನ್ನು ವರ್ಷಿಸುವ ಮೇಘಗಳಂತೆ ಮದವನ್ನು ಸುರಿಸುತ್ತಾ ಪದ್ಮಗಂಧವುಳ್ಳ ಆನೆಗಳು 10,000ದಷ್ಟು ಸೇರಿದ್ದವು. ಭೀಮನ ಭಯಂಕರವಾದ ತರಿಗಾಯುಧಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾಗಿದ್ದ ತನ್ನ ಗದೆಯನ್ನು ತಿರುಗಿಸುತ್ತಾ ದೊಡ್ಡ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋದ. ಸೂರ್ಯನಂತೆ ಪ್ರಕಾಶಿಸುತ್ತಾ ಸೇನೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಜಯಿಸುವಂತಿದ್ದ ಆ ಭೀಮಸೇನನನ್ನ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿದ್ದ ಯುದ್ಧವೀರರೆಲ್ಲ ಕಣ್ಣಿಂದ ನೋಡುವುದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದವರಾದರು. ದುರ್ಜಯವಾದ ಆ ವಜ್ರವ್ಯೂಹವನ್ನ ಅರ್ಜುನನು ಗಾಂಡೀವಧಾರಿಗೆ ರಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಮುಖ ಇತ್ತು. ಅದರಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿನಂತಿರುವ ಬಿಲ್ಲುಗಳು, ಧ್ವಜಗಳು ತುಂಬಿದ್ವು. ನಿಮ್ಮ ವ್ಯೂಹಕ್ಕೆ ಎದುರಾಗಿ ಪಾಂಡವರ ರಕ್ಷಿತವಾದ ಆ ಪ್ರತಿವ್ಯೂಹ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಎಂತವರೆಗೂ ದುರ್ಜಯ. ನಿಮ್ಮ ಸೈನ್ಯಗಳು ಬೆಳಗಿನ ಜಾವದಲ್ಲೆದ್ದು ಸೂರ್ಯೋದಯವನ್ನ ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಾ ಸಂಧ್ಯೋಪಾಸನೆಗೆ ನಿಂತಿರುವಾಗ ಮೇಘವಿಲ್ಲದ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಗುಡುಗಿನೊಡನೆ ಗಾಳಿಯ ಹಿಂಭಾಗದಿಂದ ವೇಗವಾಗಿ ಬೀಸಿತು. 4 ಕಡೆಗಳಲ್ಲೂ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಎರ್ಚುತ್ತಾ ಗಾಳಿ ಇತ್ತು. ಆಕಾಶವೆಲ್ಲ ಧೂಳಿ ನಿಂತು ತುಂಬಿದಂತಾಯ್ತು. ಲೋಕದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕತ್ತಲೆ ಕವಿಯಿತು. ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಕೊಳ್ಳಿಗಳು ಆಗಲೇ ಉದಯಿಸುವ ಸೂರ್ಯಮಂಡಲವನ್ನ ಭೇದಿಸಿಕೊಂಡು ದೊಡ್ಡ ಶಬ್ದವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಪೂರ್ವಾಭಿಮುಖವಾಗಿ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದವು. ನಿಮ್ಮ ಸೈನಿಕರ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧರಾಗುವಷ್ಟರಲ್ಲಿಯೇ ಸೂರ್ಯನು ಕಾಂತಿಹೀನನಾಗಿ ಉದಯಿಸಿದ. ಭೂಮಿಯ ದೊಡ್ಡ ಧ್ವನಿಯೊಡನೆ ನಡುಗಿತು. ನೆಲವು ದೊಡ್ಡ ಶಬ್ದದೊಡನೆ ಬಿರುಕು ಬಿಟ್ಟಿತು. ಎಲ್ಲ ದಿಕ್ಕುಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸಿಡಿಲುಗಳು ಬಿದ್ದವು. ದೊಡ್ಡ ಧೂಳೆದ್ದು ಯಾವುದೂ ಕಾಣಿಸದಂತಾಯ್ತು. ಕಿರುಗೆಜ್ಜೆಗಳಿಂದ, ಚಿನ್ನದ ಕಟ್ಟುಗಳಿಂದ, ಉತ್ತಮ ಪತಾಕೆಗಳಿಂದ ಶೋಭಿತವಾದಿ ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿಗೆ ಸಮಾನ ಕಾಂತಿಯುಳ್ಳಂತಹ ಆ ಧ್ವಜ ದಂಡಗಳೆಲ್ಲವೂ ದೊಡ್ಡ ಗಾಳಿಯಿಂದ ಆಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ತಾಳೆಯ ಮರದ ಕಾಡಿನಂತೆ ಜನ ಶಬ್ದೊಡನೆ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ವು. ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಪಾಂಡವರು ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ಸೇನೆಗೆ ಎದುರಾಗಿ ವ್ಯೂಹವನ್ನು ರಚಿಸಿ ಗದಾಪಾಣಿಯಾದ ಭೀಮನನ್ನು ಮುಂದೆ ಬಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧರಾಗಿ ನಿಂತರು. ಆಗಲೇ ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಸೇನೆಯನ್ನು ನುಂಗುವಂತೆ ಅದು ತೋರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಇಲ್ಲಿಗೆ 19ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ. ಕೌರವ ಸೇನೆಯ ಯುದ್ಧ ಪ್ರಯಾಣದ ವರ್ಣನೆ. ಅಷ್ಟಮೈಷಿ ಸಮೇತ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾಯ ಪರಬ್ರಹ್ಮಣೇ ನಮಃ. ಆಗ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಸಂಜೆಯ ಸೂರ್ಯೋದಯವಾದೊಡನೆ ಭೀಷ್ಮನನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಸೈನಿಕರು, ಭೀಮನನ್ನು ಮುಂದಾಳಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಪಾಂಡವ ಸೈನಿಕರು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧರಾಗಿ ನಿಂತರಷ್ಟೇ. ಅವರಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಯುದ್ಧೋತ್ಸಾಹ ಇದ್ದಂತೆ ನಿನಗೆ ತೋರಿತು? ಯಾರು ವಿಶೇಷ ಹರ್ಷಯುಕ್ತರಾಗಿದ್ರು? ಆಗ ಅವರಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಚಂದ್ರ ಸೂರ್ಯರು ವಾಯುವಿನೊಡನೆ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ರು? ಯಾವ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿ ದುಷ್ಟ ಮೃಗಗಳು ಹರ್ಷಿದವು? ಯಾವ ವೀರನ ಮುಖ ಕಾಂತಿಗಳು ಪ್ರಸನ್ನವಾಗಿದ್ವು? ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ನನಗೆ ಯಥಾವತ್ತಾಗಿ ವಿವರಿಸು ಎಂದು ಕೇಳಲು ಸಂಜಯ ಹೇಳ್ದ, ಹೇ ರಾಜ,
ಎರಡು ಸೈನ್ಯಗಳು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಸಮಾನವಾಗಿ ಇದ್ವು. ಎರಡು ವ್ಯೂಹಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಂತೋಷವೇ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಎರಡು ವಿಚಿತ್ರ ವನರಾಜಿ ಅಂತಿದ್ವು. ಆನೆ, ರಥ, ಕುದುರೆ ಮುಂತಾದ ಎರಡು ಸೈನ್ಯದಲ್ಲೂ ತುಂಬಿದ್ವು. ಎರಡು ಕಡೆಯ ಸೈನ್ಯಗಳು ಮಹತ್ತಾಗಿ ಭಯಂಕರವೂ ದುರ್ಜೀವವಾಗಿದ್ದವು. ಎರಡು ಸೇನೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸತ್ಪುರುಷರಿದ್ದರು. ಎರಡೂ ಸ್ವರ್ಗವನ್ನು ಜಯಿಸಲು ಸಿದ್ಧವಾದ ಸೇನೆಗಳನ್ನಿದ್ದವು. ಕೌರವರು ಪಶ್ಚಿಮಾಭಿಮುಖವಾಗಿ, ಪಾಂಡವರು ಪೂರ್ವಾಭಿಮುಖವಾಗಿ ನಿಂತರು. ಕೌರವರ ಸೇನೆಯು ರಾಕ್ಷಸ ಸೇನೆಯಂತಿದ್ದು. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂದೊಂದರಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದದ್ದೇನು ಅಂದ್ರೆ, ಏನೇ ಕೆಲಸ ನಾವುಗಳು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಪೂರ್ವಾಭಿಮುಖವಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಪಾಂಡವರು ಪೂರ್ವಾಭಿಮುಖವಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಅವರು ಕೌರವರು. ಕೌರವರ ಸೇನೆ ರಾಕ್ಷಸ ಸೇನೆ ಅಂತಿತ್ತು, ಪಾಂಡವರ ಸೇನೆ ದೇವೇಂದ್ರನ ಸೈನ್ಯ ಅಂತಿತ್ತು. ಪಾಂಡವರ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ತಂಗಾಳಿ ಬೀಸಿದೋ, ಕೌರವರನ್ನು ನೋಡಿ ದುಷ್ಟ ಮೃಗಗಳು ಕೂಗಿದವು. ಪಾಂಡವರ ಸೇನೆಯ ಆನೆಗಳು ಮದಗಂಧವನ್ನ ನಿನ್ನ ಪುತ್ರ ಗಜ ಸೈನ್ಯಗಳು ಸಹಿಸಲಾರದೆ ಹೋದವು. ದುರ್ಯೋಧನು ಸುವರ್ಣ ಅಲಂಕೃತವಾದ ಪದ್ಮವರ್ಣವುಳ್ಳ ಒಂದು ಮದದ ಆನೆಯನ್ನೇರಿ ಸೈನ್ಯದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದ. ಎರಡು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಆತನನ್ನ ವಂದಿಮಾಗದರೆ ಹೊಗಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅವನ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಚಂದ್ರನನ್ನು ಹೋಲುವ ಶ್ವೇತ ಛತ್ರ ಬೆಳಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ದುರ್ಯೋಧನ ತಲೆ ಮೇಲೆ ವಿರಾಟ್ ದೇಶದಿಂದ ಬಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಥಳ ಬಂತು. ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇವರೆಲ್ಲ ಸೇರಿದ್ರು. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇವ್ರ ಸೇನೆ ಮಿಕ್ಕವರೆಲ್ಲ ಬಂದು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದು. ಈ ಮೊದ್ಲದಲ್ಲಿ ಸಂಧಾನ ಇವರು ಕಳಿಸಿದ್ದು, ಅವರಿಗೆ ಅವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ ಇವರು ಎಲ್ಲ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಿದ್ದು. ಆಮೇಲೆ ಯುದ್ಧವೇ ಅಂತ ಸಿದ್ಧವಾದ ಮೇಲೆ ಇವ್ರ ಕಡೆಗೆ ಎಲ್ರು ಬಂದ್ ಸೇರಿದ್ರಲ್ಲ. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇವರಿಗೆಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರು. ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟೆ, ಅದು ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಹೆಸರು, ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಪ್ಲೇಸ್ ವರ್ಣ ಅಂದಡ್ತಿಂದ ಇವಳಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಅವ ವಿರಾಟ್ನು ಕೂಡ ಅವನ ಅಕ್ಷೋಹಿಣಿ 1 ಲಕ್ಷ ಅಕ್ಷೋಹಿಣಿ ಸೈನ್ಯದ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ನಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಈ ಹಸ್ತಿನಾಪುರದ ಇದ್ರದ್ದು ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿತ್ತು ಅಂತ. ಎಷ್ಟು ವಿಶಾಲವಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ 18 ಅಕ್ಷೋಹಿಣಿ ಸೈನ್ಯ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಈ ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ರೆಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ತರ ಇವ್ರಿಗೆ ಶೈತ್ಯೋಪಚಾರ, ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಊಟ ವಸತಿಗಳು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂಡ ಎಲ್ರು ಕೂಡ ಇವರೆಲ್ಲ ಬೇರೆ. ಯುದ್ಧ ಮಾಡೋರೇ 18 ಜನ. 18 ಇವರೆಲ್ಲ ಹೋದ್ರೆ ಯಾರು ಇವ್ರನ್ನ ಮುಟ್ಟೋದಿಲ್ಲ. ಈಗ ರೆಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ನವರು ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಈ ವಾರಗಳಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಅವರುಗಳು ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಬಂದಿರುವಂತವ್ರು, ಯಾರು ಏಟು ಬಿದ್ದಿದ್ಯೋ ಅಂತವ್ರನ್ನ ಇದ್ ಮಾಡೋಕೆ ಆ ರೀತಿನಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ಮೊದಲೇನೆ ಇದು ಏನೋ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಇಬ್ಬರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು. ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಘೋಷ ಶುರುವಾದಾಗ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಯುದ್ಧದ ಘೋಷ ವಿರಾಮಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಯುದ್ಧ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ರು ಮಿತ್ರರಂತೆ ಇರ್ಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ಇವ್ರ ನಿಜವಾದ ಪರಾಕ್ರಮ ತೋರಿಸಿ ಆ ಟೈಮ್ ಆ ತರದಲ್ಲಿ. ದುರ್ಯೋಧನ ಶ್ವೇತ ಛತ್ರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದ. ಅವನ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಇದ್ದದ್ದು ಸುವರ್ಣಮಯವಾದ ಕಿರೀಟವನ್ನು ಧರಿಸಿದ್ದ. ಗಾಂಧಾರ ರಾಜನಾದ ಶಕುನಿ ಪಾರ್ವತೀಯರೆಂಬ ಗಾಂಧಾರ ಸೈನಿಕರಿಂದ ಪರಿವೃತನಾಗಿ ನಿನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಬೆಂಬಲವಾಗಿದ್ದ. ಕುರುವೃದ್ಧನಾದ ಭೀಷ್ಮ ಬಿಳಿಯ ಕೊಡೆ, ಬಿಳಿಯ ಬಿಲ್ಲು, ಕತ್ತಿ, ಬಿಳಿಯ ರುಮಾಲುಗಳಿಂದ ಶೋಭಿಸುತ್ತಾ ಬಿಳಿಯ ಧ್ವಜದಿಂದ ಹಿಮಾಚಲದಂತೆ ಪ್ರಕಾಶಿಸುವ ಬಿಳಿಯ ಕುದುರೆಗಳಿಂದ ಕೂಡಿ ರಥದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಎಲ್ಲ ಸೈನ್ಯಕ್ಕೂ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೊರಟ. ಆತನ ಸೇನೆಯಲ್ಲಿ ಕೌರವರು, ಬಾಹ್ಲಿಕಲ ಒಬ್ಬನಾದ ಶಲನ ಸೈನ್ಯಗಳು, ಅಂಬಷ್ಟ ದೇಶದ ಕ್ಷತ್ರಿಯರು. ಅಂಬಷ್ಟ ದೇಶ, ಅಂಬಷ್ಟು ನನಗೆ ಏನತಿರಿಮ ಕ್ಷೌರಿಕ. ಈ ವರ್ಣ ಸಂಕರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದರಿಂದ ಒಂದಕ್ಕೆ ಸಂಕರ ಆದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುವಂತವ್ರು ಇವರೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಅಂಬಷ್ಟರು, ಸೂತರು ಇವರೆಲ್ಲ ಇವರಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಶುಭೋದಯದಲ್ಲಿದೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಕ್ರಾಸ್ ಬೇಡಿ ಏನೇನಾಗತ್ತೆ ಅಂತ. ಈಗ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ಕ್ಷತ್ರಿಯ, ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ವೈಶ್ಯ, ಹೌದು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಕುಲದ ಹೆಣ್ಣು ಇದು ಕೀಳು ಪುರುಷನ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರುವಂತಹದ್ದು. ಅದರಲ್ಲಿ 2 ರೀತಿ ಅನುಲೋಮ, ಪ್ರತಿಲೋಮ ವಿವಾಹಗಳು. ಅದರಿಂದ ಉಂಟಾಗುವಂತಹ ಸಂತತಿಗಳಿದೆಲ್ಲ. ರಥಕಾರ ಇವರೆಲ್ಲ ಬ್ರಾಹ್ಮಣತ್ವ ಕೆಲವಿದ್ರಲ್ಲಿ, ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬರುವಂತದ್ದು. ಉಪಪ್ಲಾವ್ಯ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಜ್ಞಾಪಕ ಬಂತಲ್ಲ. ಅದೇ ಉಪಪ್ಲಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ಇವರೆಲ್ಲ ಸೇರಿದ್ದು. ಪಾಂಡವರೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿದ್ದು. ಕೃಷ್ಣ ಬಂದಿದ್ದು ಆ ಜಾಗಕ್ಕೇನೆ, ಉಪಪ್ಲಾವಿಕೇನೆ. ಇವನು ಕಳಿಸಿದ್ದು ಅಷ್ಟೇ. ಕಡೆಗೆ ಇವನು ಬಂದಲ್ಲ, ಶಕುನಿ ಮಗ ಉಲೂಕ ಲಾಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಮೊದಲು. ಅವಾಗ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ. ಒಂದೊಂದೊಂದೊಂದು ಅದೇ ಸೇರೋದಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಜಾತ್ರೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಡೇರೆಗಳನ್ನ ಹಾಕೊಂಡು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಇರ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಟೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆ ತರದಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಸಂತೆ ಮಾಳದಲ್ಲಿ
ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲಾರು ಡೈರಿ ಹಾಕೊಳ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ತೆಗೆದ್ಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ತರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಕೌರವರಿಗೆ ಸೇನೆಗೆ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರನು ದಂಡೆತ್ತಿ ಹೊರಡುವಂತೆ ಮಹಾತ್ಮನಾದ ದ್ರೋಣ ಶಸ್ತ್ರಧಾರಿಯಾಗಿ ಹೊರಟ. ಛತ್ರಾಚಾರ್ಯನಾದಂತ ಇವನ ರಥ ಸುವರ್ಣ ಖಚಿತವಾಗಿ ಕೆಂಪು ಕುದುರೆಗಳಿಂದ ಕಟ್ಟಿತ್ತು. ಭೂರಿಷ್ಠವಸ್ಸು, ಪುರುಮಿತ್ರ, ಜಯ, ಸಾಲ್ವ ಸಹೋದರರೊಡಗೂಡಿದ ಮತ್ಸ್ಯರು ಇವರೆಲ್ಲ ಸೇನೆಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿದ್ರು. ಶಾರದ್ವತ ಪುತ್ರನು ಮಹತ್ತಾದ ಯುದ್ಧ ಭಾರವನ್ನು ಸಹಿಸಬಲ್ಲವನು, ಮಹಾತ್ಮನು, ಶಸ್ತ್ರ ನಿಪುಣನು, ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾಗಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡುವಂತಹ ಕೃಪಾಚಾರ್ಯ. ಶಕ, ಕಿರಾತ, ಯವನ ಸೇನೆಗಳೊಡನೆ ಸೇನೆಯ ಉತ್ತರ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶತ್ರುಗಳಿಗೆ ಎದುರಾಗಿ ಹೊರಟ. ಹೀಗೆ ಮಹಾರಥರು, ಪ್ರಸಿದ್ಧರು, ಶಸ್ತ್ರ ಅಸ್ತ್ರ ನಿಪುಣರು ಆದಂತ ವೃಷ್ಣಿಗಳು, ಭೋಜರು ನಿಮ್ಮ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಯಾದವ ಸೇನೆ ಇವ್ರ ಕಡೆ ಸೇರ್ತಲ್ಲ, ಕೌರವರ ಕಡೆಗೆ. ನಾನೊಬ್ಬ ಒಂದ್ ಕಡೆ, ನನ್ನ ಸೇನೆ ಎಲ್ಲ ನೀನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಅಂತ ಅದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ಅಂಧಕರು, ವೃಷ್ಟಿಗಳು, ಭೋಜರು ಇವರೆಲ್ಲ ಯದು ಸೇನೆ, ಅವರೆಲ್ಲ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಕೃತವರ್ಮ ರಕ್ಷಿತವಾದ ನಿನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಸೇನೆ ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕ್ಕಿನಿಂದ ಶತ್ರು ಸೇನೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಿತು. ತಮ್ಮ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಮರಣವೋ ಅಥವಾ ಜಯವೋ ಆಗಲೇಬೇಕು ಎಂದು ಶಪಥ ಮಾಡಿ ಬಂದ ಶಸ್ತ್ರ ಅಸ್ತ್ರ ನಿಪುಣರಾದ ಸಂಶಪ್ತಕರ ಲಕ್ಷ ರಥಗಳು ಮತ್ತು ತ್ರಿಗರ್ತರು ಅರ್ಜುನನು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೋ ಆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ನೆಟ್ಟಿಗೆ ಹೋದ್ರು. ನಿಮ್ಮ ಸೇನೆಯಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಖ್ಯೆ ಆನೆಗಳಿದ್ದವು. ಒಂದೊಂದು ಆನೆಗೆ 100 ರಥಗಳು, ಒಂದೊಂದು ರಥಕ್ಕೆ 100 ಕುದುರೆ, ಒಂದೊಂದು ಕುದುರೆಗೆ 10 ಮಂದಿ ಬಿಲ್ಲಾಳುಗಳು, ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ಬಿಲ್ಲಾಳಿಗೆ 100 ಮಂದಿ ಕೇಟಕಗಳುಳ್ಳ ವೀರರು ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವಂತೆ ಭೀಷ್ಮನು ನಿಮ್ಮ ಸೇನೆಯಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿಟ್ಟ. ಹೀಗೆ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಭೀಷ್ಮ ದೈವ, ಗಂಧರ್ವ, ಆಸುರ ವಿಧಿಗಳಿಂದ ಸೇನೆಯನ್ನ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದ. ಮಹಾರಥ ಸಮೂಹದಿಂದ ವಿಶಾಲವೂ ಸಮುದ್ರ ಘೋಷವುಳ್ಳುವಾದಂತ ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ಸೇನೆಯು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಪಶ್ಚಿಮಾಭಿಮುಖವಾಗಿ ನಿಂತಿತು. ನಿಮ್ಮ ಸೇನೆಯ ಭಯಂಕರವಾದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೂಪಗಳುಳ್ಳದ್ದು. ಪಾಂಡವರ ಸೇನೆ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಯಾವ ಸೇನೆಗೆ ಕೇಶವನಾದ ಕೃಷ್ಣನು ಅರ್ಜುನನ ನಾಯಕರಾಗಿದ್ರೋ ಆ ಸೈನ್ಯ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದ್ರು ದೊಡ್ಡದು ಅಜೇಯವೂ ಆದದ್ದು ಅಂತಾನೆ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿಗೆ 20ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಸ್ಕೊಂಡಿರೋಣ. ವಸುದೇವ ಸುತಂ ದೇವಂ ಕಂಸ ಚಾಣೂರಮರ್ದನಂ ದೇವಕೀ ಪರಮಾನಂದಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಕವಿತಾರ್ಕಿಕ ಸಿಂಹಾಯ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಶಾಲಿನೇ ಶ್ರೀಮತೆ ವೆಂಕಟೇಶಾಯ ವೇದಾಂತ ಗುರವೇ ನಮಃ. ವಾದಿದ್ವಿಪ ಶಿರೋಭಂಗ ಪಂಚಾನ್ನ ಪರಾಕ್ರಮಃ ಶ್ರೀಮಾನ್ ವೆಂಕಟನಾಥಾರ್ಯ ಸ್ಥಿರಂ ವಿಜಯತಾಂ ಭುವಿ. ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಶುರು ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಮೊದಲೇನೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ 20 ಅಧ್ಯಾಯಗಳು. ಇನ್ನು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಶುರು ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟಿದೆ ಮುಂದೆ.